is capable. I would like to call upon Lavanya to sing a prayer song. தூய்மையுருக தூய்மையுருக வாய்மனம் யாக்கையும் தூய்மையுருக மனதை அடக்குக மாறனை வெல்க மனதை அடக்குக மாறனை வெல்க சினவரி ஒளிக சீனம் போற்றுக எல்லா உயிர்க்குமே இனியன செய்க நல்லன நாடுக நல்லினம் சேர்க்க அன்பே செய்மின் அறவழி நடமின் அன்பே செய்மின் அறவழி நடமின் இன்பம் ஆகும் எல்லா உயிர்க்குமே எல்லா உயிர்க்குமே. Thank you, Lavanya. A small cheer and great welcome makes a merry fest. Now I call upon Dr. T. Jayakumar, Dean, School of Commerce and Management, to deliver the welcome address. Sir, please. Yes, thank you, madam. Thank you. Good evening to one and all present here. It's a great pleasure and honor to conduct this event. Today, we would like to discuss the topic on GST and overview. Because a week before only a 43rd GST Council meeting has been conducted. This meeting has been over. So why don't we have such an awareness program about the GST? So we have planned to conduct this event. For this event, I would like to welcome our Secretary Madam and the Principal and the Deans and the Head of the Departments and faculty members and students for this wonderful program. Please enjoy the program. And also we would like to have such a wonderful personality. He has 35 years experience in this field. SR has creating and more awareness. He has visited more institutions all over India. Today he has been with us. Welcome you, sir. B. Venkateshwaran, IRS, Assistant Commissioner retired, and also a GST consultant, Excise, Customs and Service Tax. Welcome you, sir. Now I hand over this session to our principal, sir. Thank you. Thank you, Jayakumar, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, all of you. Most respected Secretary and Syndicate Member of Bharatiya University, Dr. C. A. Vasuki Madam. Resource Person, Mr. B. Venkateswaran, IRS, Assistant Commissioner, retired, Consultant GST, Excise, Customs and Service Tax, Dr. D. Jayakumar sir, Dean, School of Commerce and Management, Dr. N. Nagarajan, Dean, School of Computer Science, Dr. S. N. Madan Shankar, Dean, Academics and PG Department, HOD, PG Department of Biotechnology, faculty members, research scholars, PG and UG students of Commerce and Management. On behalf of the management, welcome you all for a webinar on goods and service tax and an overview. It is a very important topic as our Secretary Madam discussed that. Coming to the GST. So GST is known as the goods and services tax. It is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India, such as the excise duty, VAT, service tax, etc. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017. In other words, Goods and Services Tax GST is levied on the supply of goods and services. Goods and Service Tax law in India is a comprehensive, multi-stage, destination-based tax that is levied on every value addition. GST is a single domestic indirect tax law for the entire country. In a nutshell, GST is a comprehensive indirect tax levy on manufacture, sale and consumption of goods as well as services at the national level. GST is an indirect tax for the whole of India to make it one unified common market. GST is designed to give India a world-class tax system and improve tax collection.
There are four types of GST in India are SGST, CGST, IGST and UGST. 7 months after the formation of the then Modi ji government, the new finance minister Arun Jaitley introduced the GST bill in the Lok Sabha where the BJP had a majority. A single common goods and service tax was proposed and given a go-ahead in 1999 during a meeting between then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and his economic advisory panel, which included three former RBI governors, IG Patel, Bimal Jalan, and C. Rangarajan. Being the biggest tax reform in India, GST will allow the real GDP growth of the Indian economy to hit 6.75% in this fiscal year, with expectations of 7 to 7.5% real GDP growth in the year 2018-19. SMEs and small taxpayers have benefited from the GST system with a number of relaxations. Advantages: GST eliminates the cascading effect of tax, higher threshold for registration, compensation scheme for small business, simple and easy online procedure. The number of compliances is lesser, defined treatment for e-commerce operator, improve efficiency of logistics. Unorganized sector is regulated under GST. So with this introduction, once again, I welcome all of you for this webinar on goods and service taxes. Thank you for the opportunity given to me. I wish the program a grand success. Thank you. Thank you, sir. Now I invite our beloved Secretary, Dr. C.A. Vasuki ma'am, to say a few words. Good evening. Anyway, even though I'm not a great expert at all this taxation and everything, as a secretary, I'm very happy that the Commerce Department has organized such a program to give an idea about taxation, especially which has been now pretty new to our youngsters, which has been introduced, and still there are a lot of teething problem we are facing as taxpayers as well as tax collectors. There are a lot of teething problems are there for the government as well as the people who are being taxed. So all this can be only ironed out if we all have a good idea about it. Okay, what it means. In general, I would say a country will only perform well based upon the taxes, how it does. When you compare to the Western countries, you see the country now, today I am in United Kingdom, and you know how much tax they are paying. For example, if your income is beyond a certain amount, for more than 40% is taken as a tax. There is no black money economy here. It's very unusual to have any money transaction. So that is what our government wants to bring, slowly introduced into our system. So why a country like Europe and America, why people are craving to go there, and there, once you are there, you don't complain about paying taxes, do we? Everybody who are there are ready to pay 30 to 40% tax, and and are very happy that the tax money goes towards the development of that nation. So India is a very, when compared to the rest of the world, we are a new democracy, and it's only 70 to 75-year-old democracy. And now we are coming up in a very brilliant way. Today we have proved in many areas, in industry, in exporting, in so many things, that we are the world leaders. Even now in our COVID situation, even though there was a little bit of bad management, it was surely, I would say, the second wave is not just because of the ignorance, it is the ignorance and the attitude of the public. You cannot solely blame the government for whatever it is. I will always say each and everybody should take responsibility. And even now, when the rules are relaxed, when you see people are all roaming around in the streets, and it's very sad to say, a city like Coimbatore, where, like, we have a very good educated population, and also when you see economically, Coimbatore is well advanced than so many other cities. When compared to all over India, we are still struggling to contain our COVID.
So keeping all this in mind, the awareness, and also similarly, taxation is also an awareness, like, which our young people should understand. Today, a country has to develop, all our infrastructure has to develop, our military has to develop. Where will the country find the money? Tell me. You want dams, you want all the rivers to be connected, you want all excellent roads. All this is only through taxes. And when you have a regulated tax system, that is the best thing that can happen for a nation. And that even now, like, the simple thing which you and I can see is each and every state had different taxes. And, like, during like when you're traveling, when you see these hundreds of lorries will be parked in the state border. Now such thing has completely disappeared, because now we have one single taxation throughout the country. That's a big thing. And that's a very good change that we are seeing. And when efficient taxation, where all things can, when it can be ironed out, there'll always be a lot of problems in initial stage. Anything, when you are learning first to start to drive a car, you're 100%, you will be really struggling. But once you get the hang of it, that will become a habit for you. So similarly, like anything for that matter, it becomes a habit. Paying tax should become a habit, and we should not evade tax. That I am one of the person who think that's important. And I'm very glad that Commerce Department, Dr. Jaykumar has organized a very excellent person, um, who is well versed in all the areas, and he has worked in this field for more than 25 years in taxation. So we are very fortunate that he has given his time, and he's also giving some suggestions to our youngsters. So definitely it will be of great use to each one of y'all. And good luck for the this seminar what you're having. And I'm also eagerly joining this. So thank you. Thank you for giving me the opportunity to share and meet our dear students. Thank you. Thank you, you, ma'am. madam. To be inspired is great, but to be inspiration is an honor. I heartily welcome Mrs. Pradeepa, Department of BCom CA, to introduce our resource person, Mr. B. Venkateshwaran Sir, Assistant Commissioner Retired, Consultant GST, Excise, Customs and Service Tax. It's over to you, Pradeepa, ma'am. Good evening to everyone. It's important to be a person of honor than be a person with wealth. I'm profusely overjoyed to take this opportunity to introduce our chief guest, Mr. B. Venkateshwaran, IRS Assistant Commissioner, Retired Consultant GST, Excise, Custom and Service Tax. He did his master's in MBA Finance, PG Diploma in Computer Software. He had 35 years of experience in Central Revenue Department, holding various positions at various places and retired as Assistant Commissioner. He is also an officer of Indian Revenue Services during January 2018. He involved and supervised in the development and execution of software for Central Excise and GST for Government of India. He also trained more than 1,000 officers in understanding GST law and conducted more than 100 workshops for the trade and industry on Central Excise, Service Tax, Customs and GST law procedure across the country. He is a regular contributor of articles on GST on various magazines for Vizag Industrial Scan and other publications. He is also a guest speaker for All India Radio, Doordarshan for discussion on GST and guest faculty for colleges on customs, GST laws for students of MBA and Masters in International Business. Sir, we are really honored by your presence on this special occasion, sir. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Now I invite Mr. B. Venkateshwaran Sir to take over the session. Sir, please. Thank you very much. So good evening, respected Secretary Madam, Principal, Kungunadu Arts College and Science, Dean Mr. Jaykumar, and the faculty members of Commerce and Management Department, and the students of Kungunadu Arts and Science. It gives me immense pleasure to share my knowledge and impart some certain training, or we can say some session on the GST, which is a growing field in the taxation, the new and the nascent and very vibrant and all these things. So we can say, and at the same time, since it's being a new, there are hiccups in the implementation side, in the technological side, in everything.
But somehow we will, as a country, we will come out of all these teething problems, and we can solve and we can move forward in doing the nation building. So that we definitely you will be knowing about these things. Now we are collecting nearly 1 lakh crores of revenue by way of GST. Whether earlier we cannot have this much revenue, now we are having a revenue buoyancy. In spite of we are having a hit with the COVID pandemic, and still we are having able to sustain our growth and economy because of the vibrant taxation policies and the economical activities. So with this few introduction, let me switch over to the session. I was sharing with these things. Hello. Please. Yes, sir. Yes. Sir. Let's start sharing. So good evening, my dear friends and my students of Kongunadu Arts and Science College and faculties, members of School of Commerce. So happy. நான் வந்து என்ன பண்றேன், தமிழ்லையும் பேசுறேன், இங்கிலீஷ்லையும் பேசுறேன். ஸோ தட் வந்து உங்களோட நேரடியாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பாக சொல்லணும்னு கேட்டால் இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். எப்படின்னா நம்ம வந்து கொரோனாக்கு முந்தையோ அதுக்கப்புறமும் நேரில் பார்த்து நிறையா பேசியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சிறப்பாக இருந்திருக்கும். பட் ஸ்டில் நெவர்த்லெஸ் கண்டிப்பாக வந்து வெபினார் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு வருஷமாக பழகிட்டு இருக்கோம். ஸோ டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னை கேள்வி கேளுங்க, என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா பதிலும் சொல்கிறேன். ஹோப் யூ ஆர் சீயிங் மை PowerPoint presentation, some answers so that I can. Yes, sir. Yes. Somebody you can ask your faculties or some other person also whether it is properly coming or not, because I do not know whether how the screen is going to look. Okay, fine. And the language will pass, sir. English and Tamil. Okay, fine for your student. சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ரன்லி கலக்கி பேசுங்க. கலக்கி பேசலாம். அதான் ஏன்னா நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஜமா வந்து டாக்ஸேஷன் வந்து கீழே கொண்டு போகணும் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய மொழியில சொல்லணும். ஆமா, அதனாலதான் நான் தமிழ்ல பேசுறேன். ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். Some students, I don't know, students can put in the message box if you can't understand. Yes. You want us to speak in English, you can tell him. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ அம்மா, தேங்க்யூ. ஓகே, சார். ஓகே, நம்ம வந்து இந்த செஷன் வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் செஷன் போறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த செஷன் நான் ஏன் வரணும், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் உங்க கொஸ்டின். இந்த செஷன் எனக்காக தானா? ஸோ இவ்வளோ வந்து ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் இது பண்ணியிருக்காரு. டாக்டர் சார் ஜெயக்குமார் சார் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு பண்ணியிருக்கிறார், டீன். அப்புறம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து லைனில் ஆன்லைனில் வந்திருக்கிறீங்க. கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் 150 செக்ரட்டரி மேடம் இருக்காங்க, பிரின்சிபல் இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனில் கேட்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐஸ் பிரேக்கிங் ஆர் சம்திங் எல்ஸ், இஸ் திஸ் செஷன் ஃபார் மீ? இந்த ஒரு கொஸ்டினை கேட்டு பாருங்க. கண்டிப்பாக இந்த செஷன் எனக்கானதானா? எல்லாம் கூப்பிட்டுருக்காங்களே, எனக்கு ஏன் இது சொல்கிறேன்னு தெரியலையே, இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஏன் இந்த செஷன் எனக்காக வந்து உட்காந்து இந்த ஒரு ஹாலிடே அன்னைக்கு உட்காந்து ஈவினிங்கில் கூப்பிட்டுருக்காங்க. இஸ் இட் திஸ் செஷன் இஸ் ஃபார் மீ? த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஆன்சர். செகண்ட், இஸ் திஸ் செஷன் இஸ் கோயிங் டு வேல்யூ ஆடட் டு மீ? தட் இஸ் செகண்ட். ஸோ இந்த ரெண்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அந்த செஷனில் வந்து இன்வால்மெண்ட் வரும். இந்த செஷன் கண்டிப்பாக வந்து உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரே நாள் எல்லா அறிவும் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது இல்லை. இட் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரிகரிங். பல சமயம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் இருக்கிறத விட கிளாஸாக கேட்கறத விட டீச்சராக இருக்கிறது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் ஒரே ஒரு பக்கம் தான் படிக்க முடியும். பட் டீச்சராக இருந்தால் 100 பக்கம் படிச்சுட்டு வந்து ஒரு பக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ த லேர்னிங் அப்படிங்கிற பார்க்குறப்போ எனக்கு வந்து என்னென்னா டீச்சராக இருக்கிறப்போ இருக்கிற லேர்னிங் வந்து பார்க்குறப்போ ஃபார் ரீச்சிங் மோர் அண்ட் மோர். ஸோ நான் வந்து நிறையா படிக்கிறேன். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நீங்கள் கொடுத்த வாய்ப்புனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட என்னுடைய என்ன சொல்ல முடியும், ஜிஎஸ்டி அறிவாகட்டும் இல்லை உங்களுடைய காலேஜை பற்றி ஆகட்டும் ரொம்பவே கொஞ்சம் ஒரு மரம் கொஞ்சமாக ஒரு ஜாஸ்தியாக படிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் காலேஜை பற்றி படித்து பார்க்குற ஹிஸ்ட்ரி படித்து பார்க்குறப்போ 1973 ஆரம்பித்தாங்க. நான் கண்டிப்பாக அப்போ தான் வந்து ஹை ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், ஃபைனல்ஸு. ஸோ பார்த்துட்டு ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சரஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் துடியலூரில் இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் சொசைட்டி வந்து ஒரு என்ன அழகாக வந்து ஒரு காலேஜ் கட்டி இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 48 வருஷம் 2 வருஷத்தில் வந்து பொன் விழா கொண்டாட போகிறாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்பவே பெருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கண்ட்ரி தான், பட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோத்தாக இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த இதில் பார்க்குறப்போ இந்த வேல்யூ அடிஷன் இந்த செஷன் நம்மளோட முக்கிய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட்டு குறி. இந்த குறி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும், அதில் அவங்க நல்லா இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தேன். First, I have to say, as a person who is very much interested in technical, that is information technology, your website is definitely good. So the syllabus.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காமர்ஸ் அண்ட் சிஏ, தட் இஸ் வந்து காமர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டரைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் there are 5 credit points is available for you to know understand GST, to get awareness about the GST. இது மட்டுமே வருது. அது கிளாஸ் எவ்வளோ கேட்டிருக்கேன்னா 18 மணி நேரம் கேட்டிருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 3/4 மணி நேரமோ 1 மணி நேரம் தான் பேச போகிறோம். அப்போ கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது, எவ்வளோ 5 கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க போகுது. ஒரு ஃபுல் செஷனில் நீங்கள் செமஸ்டரில் படிக்க போகிறீங்க. ஸோ பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இருந்தாலும் கூட இந்த செஷன் வந்து அவங்களுடைய சிலபஸில் ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல். இது வந்து அவங்க ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் லெவல் கரியரில் அவங்க என்ஜாய் நிலையிறப்போ திஸ் வில் கோயிங் டு பி வேல்யூ அடிஷன் நாட் ஓன்லி இன் அகடமிக் சைடு, இன் எக்கனாமிக்கல் சைடு ஆல்சோ. ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த செஷன் வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு முக்கியம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2வது, ஸோ உங்கள் ப்ரோக்ராம் அடுத்து வந்து காமர்ஸ் யூஜி, தட் இஸ் வேறு எம்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எஸ், 6th செமஸ்டரில் 3 கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸோட கிட்டத்தட்ட 15 to 15 hours, கிட்டத்தட்ட இந்த இது பார்க்குறப்ப 30 hours நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து பார்க்குறப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் கான்செப்ட், மீனிங், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் அண்ட் டைரக்ட் டாக்ஸேஷன், இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன். இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷனை பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் கொஞ்சமாக தெரியும், இது இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறோம்னு தெரியும். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நமக்கு தெரியாது இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்களும் இந்தியாவில் இருக்கிற வந்து 100 கோடி மக்கள் அப்படின்னு சொன்னால் 100 கோடி மக்களும் வந்து கட்டுற ஒரு வரி வந்து கண்டிப்பாக இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். டைரக்ட் டேக்ஸில் 1 கோடி பேர் கட்டிட்டு இருக்கலாம், பட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸில் 1 கோடி பேர் தான் வந்து டேக்ஸ் பேராக இருக்கலாம். ஆனால் வரி கட்டுபவர்கள் சொல்லக்கூடிய the person who are paying tax is if not 1300 நம்மளுடைய மொத்த ஜனத்தொகையில் இருக்கிற 130 கோடி மக்களுமே வந்து பிறந்த குழந்தையிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து டேக்ஸ் கட்டிட்டு இருக்காங்க. அது கட்டாமல் இருக்கிறவங்க யாருமே இல்லை. கண்டிப்பாக யூ ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் த எக்கானமி. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களில் பார்க்குறப்ப பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேப்பர் இருக்குது 6th செமஸ்டர். இட் இஸ் ஆல்சோ இன்டெப்த் ஸ்டடியெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க. கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ், இன்ட்ரொடக்ஷன், மீனிங், நீட், அட்வான்டேஜஸ், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி, டியூவல் கான்செப்ட்ஸ். நம்ம முதல்ல உங்கள் செஷன் எடுக்கிறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்க போகிறோமே இவங்களை இவ்வளோ தூரம் டெப்த்தாக வேணுமா, சில கான்செப்ட் எல்லாம் புரியுமா, அதுக்கப்புறம் உங்கள் சிலபஸ் பார்க்கறதுதான் தெரிஞ்சு நோ தே ரிக்வயர் மோர் நாலேஜ் அண்ட் மீ. அதனால் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த செஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐ ஓப்பனாக இருக்கலாம், ஒரு பீனிங் செஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ இது படித்த பிறகு என்னன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்தது இது பார்க்குறப்போ இன்னொரு இதில் பார்க்குறோம் காமர்ஸ், இதுவும் ஒரு குரூப் போட்டிருந்தாங்க. அவங்க இதில் பார்க்குறப்ப 4th செமஸ்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்களுக்கு டைம்ஸ் பார்க்குறப்ப நான் அளந்துட்டேன். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்காக மட்டுமே இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன், டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 48 hours கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 48 hours அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபினெட்லி ஹவு இம்பார்ட்டன்ட்லி யூ ஹவ் made your curriculum with reference to your GST. Really wonderful. Thank you, the dean and other these things. You are called autonomous college. I have not seen this type of syllabus in any other places where I am taking classes. Your college has done a wonderful curriculum for the GST and also for the commerce and management students. And in the case of PG students, again, I found there was a PG administration with computer application. There they given a very good these things to understand the details of implications on the GST and business. Yes, that is called your financial analysis. Not only paying the tax is also good, but as a tax person, as a financial management, you should also understand the strategy for the payment of taxes. So without which, கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து சக்ஸஸாக நடத்த முடியாது. ஒன்று, பிஸ்னஸை சக்ஸஸாக நடத்துறதுங்கிறது டேக்ஸ் கட்டுறது மட்டும் இல்லை, இந்த டேக்ஸ் கட்டினா வரக்கூடிய பெனிஃபிட்டையும் நம்ம காமிக்கணும். ஸோ ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன டாக்ஸேஷனும் இருக்கு, பெனிஃபிட்டும் இருக்கு. ஸோ நான் இன்னைக்கு பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனியினுடைய சிஇஓஸும் சரி, சரி ஃபைனான்சியல் மேனேஜர்ஸ் சரி, இந்த லேக் ஆஃப் நாலேஜ் ஆர் விதர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லேக் ஆஃப் லேர்னிங் கவர் கூட இருக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய இடத்துல வந்து அவங்கனால வந்து இந்த பெனிஃபிட்ல வந்து எடுக்க முடியாமல் இருக்கு. இன்னுமே திணறிட்டு இருக்காங்க. ஒன்று புதுசு. 2வது பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாறுதலை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு வேணாலும் எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்க முடியல. பட் நீங்கள் வந்து யங் பிரைன் அப்படிங்கிறனால இந்த கான்செப்ட்ஸும் சரி மற்றவும் சரி நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். So to be chartered accountants, to be cost accountants and MBAs and management trainers இருக்க போறதுனால please my request and as per your secretary madam request பார்க்கற பார்த்தீங்கன்னா this knowledge on GST is a very much essential for your career growth. So I hope you understand what is the objective and what is the need. Is this class is mine அப்படின்னு கேட்டா definitely this class is for you. It is definitely for value addition for your academic activities also. So when you are receiving some information from other than academic, you get some more exposure. Some examples can be given, and also we can also understand the practical difficulties we will discuss பண்ண முடியும்.
ஸோ அந்த பார்க்குறப்ப வந்து this particular section is nothing but a part and parcel of your curriculum activity, and what I am doing is igniting you or kindling your thoughts or triggering your activity or enabling your these things to go further and steady and make yourself as a professional person in GST law, handling GST law பொறுத்த வரைக்கும் given a PowerPoint slide also இதை நான் கொடுத்துருக்கேன். என்னுடைய topics for I will speak that also. Definitely you will enjoy and you will definitely find it is a path breaking situation for you. It is a U-turn in your life also. Then sharing a stage. Can somebody say something about GST? யாரா ரெண்டு மாதிரி சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஒரே மாதிரி பேசிட்டு இருக்க முடியும். Can somebody, any faculties or students, யாரோ சொல்லுங்களேன், உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹலோ, யாராவது ரெண்டு பேர் சொல்றீங்களா? ஜிஎஸ்டி உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னு கேட்டுட்டு நம்ம ஃபர்தரா மூவ் பண்ணலாம். ஹலோ, யாராவது ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க, என்ன சொல்றேன்னு கேட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்க. வினோத்னி மேடம், உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்க. சும்மா தான் கேட்கறேன். இப்ப நேருக்கு நேரு கீழே பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்கலாம். இது நேருக்கு நேரு பார்க்க முடியாது. தட்ஸ் ஐ மேட் ஏ பவர் பாயிண்ட் டு ஷேர் தி ஸ்டேஜ். உங்களுக்கு என்ன தெரியும், என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல, என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போறோம். சும்மா ஒரு இதுக்கு தான் கேட்கிறேன். somebody you find it difficult? Jaykumar, you can ask yes, them ma'am. to put it on message box. Maybe allow yes, to type பண்றதுக்கு தான். yes ma'am. மெசேஜ்ல அவர் கேக்குற கேள்விக்கு இன்டராக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ஸ்டாஃப் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா? ஸ்டாஃப் இருந்தா கூட somebody யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க. yes, குவைட்டா இருக்காட்டி என்ன? நானும் ஈகர கேக்குறேன். yes ma'am. என்ன எல்லாரும் பயமா இல்ல என்ன இதுங்களா வெக்கமா? இல்ல நான் வேணா போகிறேன். yes sir, யாரோ ரெடியா இருக்காங்க சார். ப்ளீஸ் yes சொல்லுங்க. So the goods and service tax is a value-added tax levied on most of the goods and services and domestic consumption. It's paid by the customers, but it's remitted to the government. Okay, சரிங்க மேடம். ஓகே, கலோக்கலா பேசலாம் மேடம். டோன்ட் வெரி இன்ஃபார்மலா பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நானே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபார்மலா தான் பேசிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்னஸ் கிடைக்கும், பிளஸ் யூ கேன் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ யூ செட் தட் இட் இஸ் an indirect tax and paid by the customer and it is paid to the government. Okay, are there any intermediaries? Do you know? Are it paying directly to the government or somebody is paying to the government? ஹலோ, நீங்களே டைரக்டா போய் கவர்மெண்ட்னுடைய ட்ரெஷரியில கட்டுறீங்களா இல்லை யாரா கட்டுறாங்களா? எப்படி தெரியும் நீங்க டாக்ஸ் கட்டுறீங்கன்னு சொல்லி? திஸ் இஸ் யுவர் காமன் நாலேஜ். ஏன்னா நீங்க பில் கோர்ட்டில் போறீங்க, ஏதோ சாப்பிட்றீங்க, ஏதோ பில் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வரோம், அந்த பில் என்ன இருக்குன்னு பாக்குறது இல்லை. கடையில சாமான் வாங்குறோம், பில்லு பாக்குறோம், அது என்ன இருக்குன்னு தெரியுது இல்லை. ஸோ அதனால தான் கேட்குறேன். நீங்க சொன்னீங்க நான் டாக்ஸ் கட்டுறேன் அப்படிங்கிறீங்க. டு யூ நோ யூ ஆர் பேயிங் டைரக்ட்லி ஆர் த்ரூ சம்படி? through provide directly pay பண்றது சார். You are paying directly சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the goods இந்த ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த இதுல வந்து நம்ம சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி நம்ம டைரக்ட்லி வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ற மாதிரி தான். That means you are paying it to the government or are you going to the vendor? So vendor sir. Which means you are paying it to the vendor and the vendor in turn paying it to the government. So that's why it is called indirect tax. Indirect tax means what you are paying. நீங்க என்ன பண்றீங்க? You are in your name you are creating a challan and you are going to the web portal of the income tax filing. From yesterday onwards they also simplified that particular income tax filing. அங்க பாத்தீங்கன்னா you yourself making a declaring your income and your income is deducted in your form 26 AS பார்க்கறப்ப இது கொடுக்குறாங்க. Then you based on your PAN number you are paying the taxes. Okay, understood? That is called your direct taxes. But இங்க பொறுத்த வரைக்கும் you are not paying the taxes to the government of India in any manner, but how you are paying means you are paying the tax amount to the vendor and the vendor in turn paying to the government of India. So that is why it is called an indirect tax. சரிங்களா? ஸோ ஸ்டேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கணும், நிறைய பண்ணுங்க, நிறைய பேசலாம். பட் 1-to-1 இருந்தால் நிறைய உடைய கேள்வி கேட்டிருப்போம். பட் 1-to-1 முடியல. அதர்வைஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஷையாக இருக்கிறீங்க எல்லாரும் நினைக்கிறேன். நோ இஷ்யூஸ். we will move to the next slide. நியூஸ் பேப்பர் நிறைய படிக்கிறீங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா 2017 வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேப்பரில் வந்து நியூஸ் பூரா வந்து என்னென்னு கேட்டால் ஜிஎஸ்டி
இதில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, there are so many forwards in WhatsApp. எடுத்து என்ன சொன்னாங்க, அன்னபூர்ணாவில் காஃபியில் 5 ரூபா இருந்த காஃபி 15 ரூபா ஆயிடுச்சுங்க சார். நாங்கள் தோசை சாப்பிட்டது பார்த்தீங்கன்னா 1 ரூபா தோசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா ஆச்சு, டேக்ஸே 12 ரூபா கொடுத்துட்ருக்கோம். எங்களால் அவுட்டிங் போக முடியல, சினிமா தேட்டருக்கு போக முடியல, எங்கே பார்த்தாலும் டேக்ஸு. உண்மையா பொய்யா? உண்மை. ஸோ டேக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப என்னாச்சுன்னா, இந்த எல்லா டேக்ஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஸோ அதனால் என்னாச்சுன்னு கேட்டால், திடீர்னு பார்க்குறப்ப நமக்கு அது வரைக்கும் டேக்ஸ் அவேர்னஸே இல்லை, எந்த பில்லும் பார்க்கல, நம்ம பார்த்து காசு கொடுத்துட்டு வருவோம், இல்லை ஸ்வைப் பண்ணிட்டு வருவோம், அவ்வளோதான் தெரிஞ்சுது. ஸோ அப்போ தான் வந்து திடீர்னு பில்லு பார்த்து எல்லாரும் சொன்னாங்க ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்குன்னு, ஐயோ இதுவரை கட்டாமல் ஏதோ புதுசாக போட்டிருக்காங்களே எட்டுக்கிழமை மேலே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் புலம்ப ஆரம்பித்தோம். இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய அப்போசிஷன் டீலர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி டு ஹீட் ரொட்டி கப்லா அண்ட் மக்கான் அப்படின்னு சத்தம் போட்டார். இஸ் ஆல்சோ டோல்ட் இட் இஸ் அ கபர்தார், இது ஜிஎஸ்டி கிடையாது, கபர்தார் சிங் டேக்ஸ் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அண்ட் அதே இது பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா increase in the GDP is possible. So cascading effect is avoided. So madam சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா overnightல the transportation, the round of time required for the movement of goods was reduced from 48 days to 10 days. Sometimes நீங்க பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வரத்துக்கு முந்தி மேடம் சொன்ன மாதிரி a vehicle which is moving from Kashmir to Kanyakumari, it travels for 10 days, at least 10 to 15 days அப்படி வரும். பட் இவங்க செக் போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20 செக் போஸ்ட்லையும் 2 நாள் 3 நாளும் பண்ணிட்டு திரும்பி போகிற பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 40 நாளுக்கு அப்புறம் திரும்பி போகும். பட் ஜிஎஸ்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா physical barriers removed, which means all check posts hitherto involved in the countries across the borders has been removed, state borderல. so that the benefit என்ன அப்படின்னு கேட்டால் டேர்ன் ஓவர் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரியும் உங்களுக்கு. the return of capital அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் படிப்பீங்க, சேர்னிங் ஆஃப் யுவர் இது பார்ப்பீங்க, கேபிட்டல்ஸ் பார்ப்பீங்க. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கேபிட்டல் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் உங்களுக்கு திருப்பி வருதோ அந்த அளவுக்கு என்னன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஜாஸ்தியாகும். ஸோ அந்த டேர்ன் அரவுண்ட் வந்து எங்கே பாசிபிலிட்டாக வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த இது. பட் இது மாதிரி நிறைய நியூஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சு போகிறது ஏன் யார் என்ன சொன்னாங்க, இதுக்காக வந்து ஹீட் ரொட்டி கப்படா மக்கான் அப்படின்னு கேட்டால் சம் கூட்ஸ் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் ஒரு பெரிய டிபேட் உங்களுக்கு தெரியும், சுப்ரீம் கோர்ட்டு உள்ளே வந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெல்லி ஹைகோர்ட் வந்து சொன்னாங்க. ஸோ ஐஜிஎஸ்டி விச் இஸ் இம்போஸ்டு ஆன் தி கோவிட் வேக்சின்ஸ் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும், 12% இருந்தால் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும், எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு லாபி. இன்னொரு லாபி என்ன சொன்னாங்க, இல்லை அதுக்கு மேடம் வந்து சீதாராமன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டால், நோ ஐ கேன் ரிமூவ் தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நோ இஷ்யூ, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் ரிமூவ் பண்ணால் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னு கேட்டால் இந்த வேக்சினுடைய ப்ரைஸ் குறையாது, இட் வில் ராதர் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வாட் இஸ் த ரீசன்? ஸோ இன்புட் கிரெடிட் எல்லாம் நமக்கு என்னன்னு கேட்டால் டோட்டலாக வந்து இஃப் தேர் இஸ் அ நோ டேக்ஸ் நோ இன்புட், அந்த காஸ்ட் எலிமெண்ட் எங்கே போய் சேரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் அகெயின் கம் டு தி கன்சியூமர். ஸோ அதனால் அந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறப்போ டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸுங்கிறது ஜாஸ்தி போயிடும். ஸோ ஒன்லி த எக்கனாமிஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அவர் மேடம் ஹேஸ் டோல்டு டெஃபினெட்லி வி வாண்ட் இம்போஸ் அ பேரஸ்ட் மினிமம், தட் இஸ் செகண்ட் ரீசன். அனதர் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டம்பிங். இப்போ நம்ம இதில் வந்து சீப்பாக நம்ம டேக்ஸே இல்லை அப்படின்னு கேட்டால் நல்லா தெரியும். taxes எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் there are few economical policies behind this. We can call it as a monetary policy or fiscal policy. இந்த fiscal policy அப்படிங்கிறதுனால taxation. மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்பிஐ வந்து ஹவு வந்து சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணியை கர்டைல் பண்ணுறது இன்னாரோட வந்து அவாய்ட் இது இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனை கர்டைல் பண்ணுறதுக்காக there are measures called monetary policy and fiscal policy. மானிட்டரி பாலிசின்னா மணியின் சர்க்குலேஷன் வந்து எப்படி குறைக்கலாம், மணியின் சர்க்குலேஷன் ஜாஸ்தியாக போச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னு கேட்டால் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகும். இப்போ நிறைய நீங்களே படிச்சிருக்கலாம், எல்லாரும் ஏன் சென்டரை வாங்கி கொடுக்கூட. இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷன் செஸ் கொடுக்கல, அப்போ நீ என்ன பண்ணுங்கன்னா சென்டரை வந்து எங்களுக்கெல்லாம் கொடுங்க. இப்போ சென்டர்கிட்ட டேக்ஸ் மணி இல்லைன்னு கேட்டால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா தே கேன் கோ ஆன் பிரிண்டிங் த மணி, பேப்பர் மணி. இப்போ பிரிண்டிங் பேப்பர் மணி பண்ணால் என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா மணியின் சர்க்குலேஷன் வில் பி ஜாஸ்தி. இப்போ மணியின் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் என்ன சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் வந்து யூ பாரோ இட் ஃப்ரம் தி மார்க்கெட். இப்போ பாரோ இட் ஃப்ரம் தி மார்க்கெட் அப்படின்னு கேட்டால் த மணி இஸ் ஆல்ரெடி இன் தி சர்க்குலேஷன் மார்க்கெட், ஸோ தேர் இஸ் அ நோ நீட் டு புட் மோர் மணி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் எக்கனாமிக்கல். ஹலோ எக்கோ வருது இல்லை? ஹலோ எஸ் சார் ப்ளீஸ், யாரோ ஆன்ல இருக்கீங்க, ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ரைட், நவ இட் இஸ். ஸோ அப்போ வந்து பார்க்குறப்ப இந்த எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம்னா டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறோம்.
அது பொறுத்த வரைக்கும் வந்து taxation policy we are having a two type of taxation policy. One is called vertical taxation, another is called horizontal taxation policy. Vertical taxation policy அப்படின்னு கேட்டா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி டாக்ஸ், யாருமே விட்டு வைக்கிறது இல்லை. Sometimes it is required we can go for vertical taxation, but sometimes it is not prudent to go for vertical taxation. So that's the என்ன பண்ணா horizontal taxation. அப்போ ஒரு லிமிட் கொடுக்குறோம் or ஒரு barriers create பண்றோம், இந்த அளவுக்கு exemption கொடுக்குறோம், that is called exemptions or threshold limit கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி வரதான் உங்களுக்கு வந்து இதனுடைய horizontal taxation அப்படிங்கிறது. ஸோ vertical taxation இருக்கு, horizontal taxation இருக்கு. ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் we are having a both vertical and horizontal taxation. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் நல்லதும் சொல்லியிருக்காங்க, எல்லா பேர் கெட்டதும் சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதனுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்க்கணும்னு கேட்டால் you should not be a spectator, rather you should be a player in this. இந்த பிளேயரே இருந்தால் தான் இதனுடைய பெனிஃபிட் என்ன, இது நிஜமாவே கஷ்டமா இது இல்லையா அப்படிங்கிறது புரியும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி சம் ஆஃப் தி நியூஸ் which was going around about GST, whether it is a good or bad, but you take your own decision how you are going to say GST. So before going to our session, please understand paying tax is not a punishment, it is a responsibility. பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று வந்து ஐ சீன் ஒன்று பியூட்டிஃபுல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாகியினுடைய நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டிஸ்னுடைய ஒன் ஆஃப் தி கனெக்டிங் ரூரல் வித் அர்பன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு இது பார்த்தேன். அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் சொல்றதுலன்னு சொல்ல முடியாது. கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பொள்ளாச்சியை வந்து லிங்க் பண்ண ஒரு 45 கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் ரோடு. நீ தெரியுங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோடுனுடைய இது வந்து 45 கிலோமீட்டர்ஸ். பட் the economical activity is brought within a period of last 3 years அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமேசிங். அதை வந்து யார் போட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம சேனல் யாரும் காமிக்கலைங்க, ஹிஸ்ட்ரி சேனல்னு ஒருத்தர் வந்து அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் 45 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் 3 years யூ கேன் சி தட் பொள்ளாச்சிக்கும் கோயம்புத்தூருக்கு போட 45 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான். பட் இட் இஸ் டோட்டலி சேஞ்ச் தி எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் லைஃப். இதுக்கு முந்தி யாராலும் இந்த பக்கம் வர வரலையோ அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க. So this is what is required. So in the infrastructure develop பண்றதுக்கு வந்து what is required for the common cause என்னன்னு கேட்டா your tax. There are so many positive and negative. Please, my request, don't worry about the negativity. You understand you have to pay the taxes for the common cause and you are going to reap the benefit definitely in a day. So pay your tax. Don't feel it is a punishment. It is your responsibility. So with this we will go to our main session. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டாபிக்ஸ் என்ன எடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் பார்க்குறப்ப 7 இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் என்னென்ன இருக்க முடியுது, என்னால் இது பண்ணுறேன், எவ்வளோ நேரம் அப்படிங்கிறது தெரியல, இப்போயும் ஆகியிருக்கேன். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஐ வில் கவர். ஸோ இல்லைனாலும் கூட we will definitely after corona I am very happy to come to your college and meet you in person and provide whatever the information more on this particular subject at the deep level, at it is a conceptual middle professional level நம்ம போகலாம். ஸோ now as based on your curriculum and based on your normal requirement for any understanding of a law, the topics have been divided into indirect taxation in India, pre-GST. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ஏன்னா நம்ம வந்து taxation வந்து 4 years ஆச்சு, அதுக்கு முந்தைய என்ன இருந்துச்சுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், pre-GST பற்றி ரொம்ப சில இதான் சொல்ல போகிறோம். அப்புறம் ஜிஎஸ்டியினுடைய கான்செப்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிங்கிற எக்கோசிஸ்டம். இப்போ தான் டாக்ஸேஷன் பாலிசி எப்படி உங்கள் காலேஜில் வந்து எப்படி மேனேஜ்மெண்ட்ஸும் எக்கோசிஸ்டம், எனி காலேஜ் ஹேஸ் எக்கோசிஸ்டம். அதே மாதிரி என்ன சொல்றேன்னா நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி எக்கோசிஸ்டத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, whether I am there, yes, whether your college is there, yes, then who else are there, let us see. அப்போ அந்த மாதிரி இந்த ஜிஎஸ்டியோட எக்கோசிஸ்டம் யாருங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அடுத்து பார்க்குறப்ப வந்து ஜிஎஸ்டி இன் இந்தியா. ஸோ இது வந்து முதல் 2 சப்ஜெக்ட் வந்து குளோபலாக பார்த்தாலும் 2வது சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கலி வித் இந்தியன் நீட்ஸ் நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதான் உங்களுக்கு அடுத்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிஎஸ்டி பற்றி ஓவரால் இந்தியாவில் என்ன எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு தென் வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் இஸ் த லெஜிஸ்லேஷன் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ஜிஎஸ்டி. ஓகே, நான் இதான் சட்டங்கள் தானா, இந்த சட்டங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா, இந்த சட்டங்கள் தெரிஞ்சால் நான் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியுமா. ஸோ ஜிஎஸ்டி பற்றி நான் படிக்கணும்னு கேட்டால், நான் இதில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக வரணும்னு கேட்டால் நான் என்ன படிக்கணும், எந்த சட்ட புக்கை படிக்கணும் அப்படின்னு வேணும்னா என்ன லெஜிஸ்லேஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறதா உங்களுக்கு லெஜிஸ்லேஷன் ப்ரொசீஜர் ஃபார் த ஜிஎஸ்டி. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ப்ராக்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. சார் இதெல்லாம் படிச்சுட்டேன், நான் எப்படி சார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன், when it go to my normal circumstances வந்தேன்னா என்ன பண்ண முடியும். அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ஐ எம் கோயிங் டு சே சம்திங் அபவுட் தி ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஃபார் தி ஜிஎஸ்டி கம்ப்ளைன்ஸ். ஸோ டேக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஸ்பெசிஃபிக் நீட்ஸ்
What is the career options available in GST? Anyway, taxation பொறுத்த வரைக்கும் it is a professional activity. We are having direct indirect taxation வச்சிருக்கோம். இது தவிர இன்னும் நிறைய டாக்ஸேஷன் வந்து கஸ்டம்ஸ் டாக்ஸேஷன் இருக்கு, இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸேஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாக்ஸேஷன்ல வித் பர்டிகுலர்லி ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? எஸ். அப்படின்னா இந்த கரியருக்கான என்ன பண்ணணுங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிங்க, இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வாங்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சஜஷன்ஸ் வந்து இருக்கு. இந்த புக்ஸ் எல்லாம் குட் ஃபார் யுவர் அகடமிக் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் நாலேஜ் அப்படின்னு கேட்டால் கவர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு கேட்டால் the government of India, both Central Board of Excise and Customs and other organizations, they given a taxpayer education initiatives ன்னு சொல்லி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. வெரி மெனி ஃபிளையர்ஸ் உங்க சப்ஜெக்ட்ல இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா 52 சப்ஜெக்ட் 60 மணி நேரம் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த 60 சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி they given in languages in English, தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு அண்ட் மலையாளம். ஸோ எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்பெசிஃபிக் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் வந்து ஈச் அண்ட் எவரி சாப்டர். ஸோ அதனால வந்து இந்த டாக்ஸ் எஜுகேஷன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பை தி கவர்மெண்ட்டை நான் எங்கே போய் தேடி கண்டுபிடிக்கலாம்? அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சில வெப் போர்ட்டல்ஸும் என்ன சொல்ல போகிறோம். அடுத்து டாக்ஸ் எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர். ஐ லீவ் இட் யுவர் ஃபோரம். வழக்கம் போல் எனக்கு தெரியும் நல்லாவே நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு ஓடுற ஆள் தான். ஸோ ஓடினாலும் பரவாயில்ல, யாருக்காவது கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. நான் கொஞ்சம் தைரியமாகவே சொல்கிறேன், நான் பயந்தவன் இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறேன். ஏன்னா 30 நிமிஷம் சர்வீஸ் இருக்குது, நிறைய பேரை பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து உட்காந்துட்டு நான் வந்து உங்களால் கேள்வி கேட்குற இதுக்கு என்னால் என்ன பதில் சொல்ல முடியுமோ அந்த பதிலை கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are going to see what is prior to goods and service tax. ஸோ prior to ஜிஎஸ்டி வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் என்ன மாதிரி டாக்ஸேஷன் போட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் அப்படிங்கிறது புது சப்ஜெக்ட் கிடையாது. ஸோ எவர் சின்ஸ் we started independence, ஸோ குளோபல் இருந்த மாதிரி we are having a 2 types of இது. ஸோ அப்போ பார்க்குறப்ப என்னாச்சுன்னு கேட்டால் நம்ம வந்து இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் அப்படிங்கிறது வச்சிருந்தோம், இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் அப்படிங்கிறதும் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து 1947 நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சோம். பட் அதுக்கு முந்தைய இந்தியாவில் வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியட் இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க போட்டது வந்து சால்ட் மேலே போட்டாங்க. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், உப்பு சத்தியாகிரகம் அப்படிங்கிற போராட்டம் நடத்தணும். ஸோ தி இந்தியன் இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1944 சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் அண்ட் சால்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் 1944 போட்டோம். அது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சுதந்திரம் வாங்கின பிறகு இந்த சால்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம், வரி போடக்கூடாதுன்னு சொன்னோம். அதுக்காக அதில் இருக்க அந்த வேர்டை எடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறத மாற்றணும். ஸோ சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆக்ட் அண்ட் சால்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது 1944 வந்துச்சு. அதான் வந்து இந்தியாவில் வந்து இன்டைரக்ட் டாக்ஸோட காம்ப்ரிஹென்சிவ் டாக்ஸேஷன். அதுக்கு முந்தைய பார்த்தோன்னா இதே மாதிரி நிறைய இதுக்கு போட்டிருந்தாங்க. அது மாதிரி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்தெந்த பொருள் உற்பத்தி பண்ணப்பட்டதோ இந்தியாவில் அந்த பிரிட்டிஷ் பீரியட்ஸில் வந்து அந்த உற்பத்திக்கான சில டாக்ஸஸ் போட்டிருந்தாங்க. அப்போ டொபாக்கோ டாக்ஸ் போட்டிருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க, மைன் அண்ட் மைன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய போட்டிருந்தாங்க. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு காம்ப்ரிஹென்சிவாக மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு டேக்ஸ் போடணும்னு முடிவு பண்ணுறப்ப தான் அவங்க 1944 போட்டது ஒரு எல்லாம் காம்ப்ரிஹென்சிவாக கொண்டு வந்து தி சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் அண்ட் சால்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்த பிறகு நமக்கு வந்து டேக்ஸ் போடணும்னு முடிவு பண்ணோன்னே ஃபர்ஸ்ட் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு அத்தாரிட்டி வேணும். ஸோ டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது நினைச்சா போய் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் யாராவது பேசுனாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய அரசியல்வாதிகள் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி எல்லாரும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற பவர்ஸ் வேற, அதிகாரிகள் இருக்கிற பவர்ஸ் வேற, எஜுகேஷனிஸ்ட் இருக்கிற பவர்ஸ் வேற, எக்கனாமிக்ஸ்ட் இருக்கிறவங்களும் பேசுறது வேற. அரசியல்வாதிகள் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மீடியா லைட் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிலலாம் பேசுவாங்க. ஆனால் பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ ஒரு டேக்ஸ் போடணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியாவில் கண்டிப்பாக வந்து அத்தாரிட்டி வேணும். அந்த அத்தாரிட்டி வந்து எங்கே கிடைக்குதுன்னு கேட்டால் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. பழைய பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 246(1) அப்படின்னு சொன்னால் யூனியன் லிஸ்ட். யூனியன் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எந்தெந்த ப்ராடக்ட் மேலே டேக்ஸ் போட முடியும், எந்தெந்த இது மேலே டேக்ஸ் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அத்தாரிட்டி. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் த taxation law, you must know what is the constitution powers given for the taxation, whether it is a central excise or it is a customs or it is service tax or it is income tax or your GST. எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனுமதி எங்கிருந்து வருதுன்னு கேட்டால் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ பழைய இதுக்கு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி வேட் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகல் 246(1) லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி 7th ஷெட்யூல் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆர்டிகல் 246(3) லிஸ்ட் 2 அப்படின்னு சொல்லி 7th ஷெட்யூல் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் 246(3) அப்படிங்கிறத 3வது ஷெட்யூல் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட். போத் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் கேன் மேக் தி டாக்ஸேஷன் பாலிசி டிபெண்டிங் அப்பான் தி சிச்சுவேஷன் ரிக்வயர். ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்த இந்த பவர்ஸ் வச்சு தான் வந்து ப்ரியர் டு ஜிஎஸ்டி the government of India as well as the state governments were levying taxes.
என்ன டேக்ஸ் லெவி பண்ணாங்க. ஸோ அங்கே இது பார்க்குறப்ப என்னாச்சுன்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷனில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் லோக்கல் அத்தாரிட்டி. ஸோ இந்த 3 பேருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா 3 பேரும் அவங்களோட ரெவன்யூ ரிக்யர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தே மேட் டாக்ஸேஷன். அதுக்கு தகுந்ததான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிக்கிள் அப்படின்னு சொல்ல படிச்சுமே இல்லைங்களா, அதை நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய சில இது வந்து பகுதிகள் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பவர்ஸை கொடுக்குது. ஸோ இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் போட்டாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போட்டாங்க, லோக்கல் பாடிஸ் என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட்ராய். ஸோ இந்த ஊருக்கு வந்து வெளியூர் இருந்து மும்பை, கல்கத்தா இந்த மாதிரி பெரிய ஊரில் என்ன பண்ணாங்க, இந்த கார்பரேஷனுக்கு வந்து ரெவன்யூ வேண்டி இருந்ததுனால தேவ இம்போஸ்டு என்ட்ரி டேக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆக்ட்ராய் அப்படிங்கிற டேக்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அதே மாதிரி முனிசிபாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் இப்போ போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் வேற, நம்ம கட்டக்கூடிய ப்ரொஃபஷன் டேக்ஸ் ஆன் ப்ரொஃபஷன் சொல்லக்கூடிய இன்கம் டேக்ஸ் வேற. இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ். அதே மாதிரி டேக்ஸ் ஆன் லேண்ட், அதே மாதிரி வீட்டு வரி நம்ம கட்டுறோம். இந்த வீட்டு வரி எல்லாம் எங்கே சம்மந்தப்படுதுன்னு கேட்டால் இட் கோஸ் ஒன்லி டு த லோக்கல் பாடிஸ். இட் இஸ் நாட் லெவிட் வித் சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி லெவி which is given by central, state and the local authority. இப்போ நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 பேர்த்தும் இதுக்கு முந்தி இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்டைரக்டாக இவங்ககிட்ட இருந்து டேக்ஸை வசூல் பண்ணாங்க. ஸோ ரைட், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷனை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தா சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 3 டைப் ஆஃப் டேக்ஸ் லெவி பண்ணாங்க. ஒரு டேக்ஸ் வந்து சென்வேட் அப்படிங்கிற டேக்ஸுங்க. அந்த டேக்ஸ், திஸ் டேக்ஸ் வாஸ் இம்போஸ்ட் ஆன் த கூட்ஸ் மேனுஃபேக்சர். அதாவது எந்த ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணாலும் தேர் இஸ் எ லெவி ஆன் த டேக்ஸ். ஸோ அது இதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா டேக்ஸ் ஆன் மேனுஃபேக்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டேக்ஸ் ஆன் மேனுஃபேக்சர். தட் டேக்ஸ் இஸ் கால்டு சென்வேட் டேக்ஸ். இந்த டேக்ஸ் வந்து நமக்கு 36/2017 வரைக்கும் இருந்துச்சு. அப் டு 36/2017 பீரியட் டு ஜிஎஸ்டி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து 1944லேருந்து 1987 வரைக்கும் இட் அண்டர்வென்ட் சோ மெனி சேஞ்சஸ். ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருமே பார்த்தீங்க எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, அவர் க்ரோத் ஆஃப் எக்கானமி, க்ரோத் ஆஃப் டெமோக்ரஸி, இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப என்னன்னு கேட்டால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ், அப்புறம் ரிஃபார்ம்ஸ் மாதிரியே இந்த டேக்ஸும் நிறைய ரிஃபார்ம் ஆச்சு. அண்ட் ஃபைனலி இட் வாஸ் அப் டு 2017 வரை இருந்துச்சு. 2017 மேலே வி வென்ட் ஃபார் அ மேஜர் ரிஃபார்ம் இஸ் கால்ட் யுவர் ஜிஎஸ்டி. அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நோ மோர் சென்வேட் கால்டு மேனுஃபேக்சர். ரெண்டாவது ஒன்று இருக்குது, அது என்னது கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி. இந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா த டாக்ஸஸ் ஆன் தி இம்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ். ஸோ இம்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா சரி சுங்கம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. யுவர் ஸ்டடிட் இன் ஹிஸ்ட்ரி இந்த வென்எவர் யுவர் ஸ்டடிட் யுவர் ஸ்கூல் டேஸ். சுங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சுங்கம் வலு வசூலி பண்ணுறேன்னா வாட் எவர் த கூட்ஸ் கம்மிங் டு என்ட்ரி டு இந்தியா தட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் இம்போஸ்ட் எ டியூட்டி கால்ட் த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி. இதனுடைய காரணக்கர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம லோக்கல் மேனுஃபேக்சர்ஸ் இருக்காங்க, இவங்களும் ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க, வெளிநாடுலேருந்து பொருள் வரும். அப்போ என்னன்னு கேட்டால் இந்த லெவல் பிளேயிங் வேண்டி இருக்கும். அந்த லெவல் பிளேயிங்காக என்ன இம்போஸ் பண்ணதான் உங்களுக்கு இம்போர்ட் டியூட்டி. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கூட்ஸ் இருக்கிறது கொண்டு வந்து இந்த ஊரில் நம்ம ஊரில் டம்ப் பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ அதை டம்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்தியாவுடைய டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் அதுலேயே என்ன பண்ணாங்க, இப்போ திறந்து விட்டால் போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு. இந்த கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கானமி என்னன்னு கேட்டால் மற்ற எந்த கண்ட்ரீஸ்லையும் கோல்டை வந்து தங்க நகையாக போட்டு செஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஆனால் நம்ம இதில் போட்டு பார்த்தோம்னா இந்த கோல்டு எல்லாரும் ஒரு டெட் அசட்டாக வாங்கி வச்சுட்டு இருக்கோம். மினிமம் 1 பவுன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஸ்கை இஸ் த லிமிட். ஆனால் அதனால் என்னன்னு கேட்டால் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தங்க சுரங்கங்கள் கிடையாது, அது இம்போர்ட் பண்ணோம். இம்போர்ட் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற பணம் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகுது. இப்போ அந்த வெளிநாட்டுக்கு எல்லாமே அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தால் நம்மளால என்ன ஆகும்? இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மாதிரி கட்டைல் பண்ணணும். ஸோ இம்போர்ட்டை வந்து ஹெவியாக வரக்கூடாது, இண்டிஜினியஸ் இது இருக்கணும். சில பொருள் நமக்கு தேவையில்லாத பொருளெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது டேக்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இதில் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம நிறையா படிக்கணுங்க, நிறையா சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப் ஆஃப் இது வச்சுருக்கோம். ரெஸ்ட்ரிக்டட் கூட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் கூட்ஸ்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இம்போர்ட்டே பண்ண முடியாது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேனலைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கால்டு ப்ரொஹிபிட்டட் கூட்ஸ். இந்த ப்ரொஹிபிட்டட் கூட்ஸ் நம்ம கொண்டு வரவே முடியாது. நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே தான், அதுக்கு பேர் என்ன கேட்டால் இல்லிசிட் ரிமூவல் ஆர் ஸ்மக்லிங் தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ அதுக்கு வந்து ஃபெரா ஃபெமா இதெல்லாம் வந்து வரும், உங்களுக்கு வந்து பெரிய அரெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போகும். தட் இஸ் கால்டு ப்ரொஹிபிட்டட் கூட்ஸ். இதுக்கப்புறம் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஸோ இந்த கூட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டாம், பட் இருந்தாலும் எக்கனாமிக்கும் தேவைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட். அதுக்கு நம்ம அனுமதி வாங்கி சில கூட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஆன் ஃப்ரீ. இது பொறுத்த வரைக்கும் யார் வேணால் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் வந்து சில இதெல்லாம் இருக்குது, கமர்ஷியல் இம்போர்ட்ஸ் ஆர் பர்சனல் இம்போர்ட் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் நிறையா பார்க்குறது என்னென்னு கேட்டால் கமர்ஷியல் இம்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன்
அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஆக்சிஜனுடைய ஜெனரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத கிஃப்டாக கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு பெரிய டிபேட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் கால்டு கமர்ஷியல் இம்போர்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அ பர்சனல் இம்போர்ட்ஸும். இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் பாலிசிஸ் எல்லாம் இருக்கு. அடுத்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் ஆன் ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீசஸ். இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இதுங்க. நம்மளால வந்து ரொம்ப வருஷமா நம்ம வந்து டாக்ஸ் போடலை. 1994 நம்மளுடைய பழைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் வந்து when he was a ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்கிறப்போ we wanted the central government wanted to explore the new revenue-க்கு என்ன வழி பண்ணலான்னு பார்க்குறப்போ they found why not issue a service tax on the services. ஸோ ஜிடிபி பார்க்குறப்ப இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் more than 60 to 70% எங்கிருந்து வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சர்வீஸ் இன்கமாக இருக்கு. இதோட க்ரோத் ரேட் வந்தீங்கன்னா பர் இயர் வந்து 30 to 40% போயிட்டு இருந்துச்சு பிஃபோர் கொரோனா. பட் இப்போ நம்ம குறைஞ்சிருக்கு. பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஹேவிங் டூயிங் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் இன் தி சர்வீஸ் செக்டர்ஸ். ஸோ அப்போ என்ன சொன்னாருன்னு கேட்டால் சர்வீஸ் செக்டர் ஏன் வந்து நம்ம விட்டு வச்சிருக்கிறோம், அதுலேயும் கொஞ்சம் வரி வந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ மாடரேட் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லி 1994 they levied only on 3 services: டெலிஃபோன் சர்வீசஸ், இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ், ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங். அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரெவன்யூ வந்துச்சுன்னா வெறும் 500 கோடி ரூபாய் தான். ஆனால் அதே வந்து இந்த ரெவன்யூ வந்து என்னாச்சுன்னா 2017 ஜனவரியில் வெளியில் போகிற பார்த்தீங்கன்னா more than 50,000 crores ஆஃப் ரெவன்யூ கேம் ஃப்ரம் த சர்வீஸ் செக்டர். ஸோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து பொட்டன்ஷியலாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி என்னுடைய இதுவும் பொறுத்த வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி எக்கானமியும் ஜாஸ்தி இருந்தனால வி ரீப்டு தி பெனிஃபிட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த சர்வீஸ் டேக்ஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மகிட்ட ஏன் சொல்ல வரேன்னு கேட்டால் ஜிஎஸ்டியில் இதெல்லாம் எங்கே போயிருக்காங்க, அதே இடத்துல இருக்காங்களா இல்லை ஜிஎஸ்டிக்குள்ள உள்ள வந்திருக்கிறாங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்போ பார்க்குறப்ப டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் அ மேனுஃபேக்சர் செக்டர் விச் இஸ் இம்போஸ்ட் பை சர்வே, தட் இஸ் டாக்ஸஸ் சென்வேட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கால்டு கஸ்டம் டியூட்டி, அது இஸ் இம்போர்ட் ஆஃப் தி இம்போர்ட். தெர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் கால்டு டாக்ஸபிள் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் ஆன் தி ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ். இந்த 3 டைப் ஆஃப் லெவி யார் பண்ணாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சரி, இது யார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பண்ணாங்க? ஸோ இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பண்ணுறதுக்கேனே ஒரு பகுதி இருக்கும், ஆர் ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கும். அந்த மினிஸ்ட்ரியினுடைய அபெக்ஸ் பாடி யாரு? இந்த அபெக்ஸ் பாடி தான் வந்து சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ். ஸோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஆர்எஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் போட்டிருக்கீங்களா, இந்திய வணிகத்துறைன்னு இது சொல்கிறீங்களே. இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதாரத்துறை பார்க்குறப்ப இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னொன்று இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறோம், இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறோம், ஐஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிற இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறோம். ஸோ இந்த இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சர்வீசஸ் யார் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ். ஸோ இவங்க தான் வந்து ஃபார்முலேட்டர்ஸ் ஃபார் தி இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன். இப்போ நான் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தைய நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய இவர் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் சத்தம் போட்டார். எதை பற்றி சத்தம் போட்டார்னா சிபிஎஸ்சி வந்து சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னாரு. அவர் என்னன்னு கேட்டார்னா இல்லை அவங்க தான் நிறையா வந்து எல்லா இதையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாரு. அவருடைய டிஆர்யூ அண்ட் சிபிஎஸ்சி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. அவருடைய திட்டு வாங்கின டிபார்ட்மெண்ட் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸைஸ். இட் இஸ் நத்திங் பட் தி அபெக்ஸ் பாடி அட் தி சென்ட்ரல் லெவல் ஃபார் த ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் தி இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன். அது எவ்வளோ டேக்ஸ் போடலாம், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டாக்ஸேஷன் வரணும், எந்த மாதிரி வெர்டிக்கல் டாக்ஸேஷனா ஹரிசாண்டல் டாக்ஸேஷனா, எந்த மாதிரி ரீஃபண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வேணும், இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணவங்க யாருன்னு கேட்டால் பை தி இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன். இவங்க இப்போ இருக்காங்களான்னு கேட்டால் எஸ். ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல என்ன இருந்தாங்க, இப்போ யார் இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க வந்து ஏன் சொல்ல வரணும்னு கேட்டால் யூ ஆர் ஹேவிங் எ கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்சோ. ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எங்களுக்கெல்லாம் முதல்ல தெரியவே தெரியாதுங்க. உங்களுக்கே கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து இப்போ நான் வந்து எப்படி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் சென்ட்ரலைசஸ் ஆக முடியுமா, சூப்பர் ஆஃப் சென்ட்ரலைஸ் எப்படி ஆக முடியும், ஐஆர்எஸ் எப்படி ஆக முடியும், ஐஆர்எஸ்க்கு நான் என்ன எக்ஸாமினேஷன் படிக்கணும், இது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு, இது சென்ட்ரலா ஸ்டேட்டா? இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூ ஆர் ஹேவிங் அம்டியன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 35,000 to 40,000 ஆஃபீஸர்ஸ் வேலை செய்கிறாங்க அட் தி ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா. கஸ்டம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 24/7 அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து நம்ம பார்டர்ஸில் வந்து ஆன்டி ஸ்மக்லிங், ஆன்டி ட்ரக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்க ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன் டு ஜாயின் அண்ட் ஒர்க் அண்ட் என்ஜாய் யுவர் டென்யூர். I wish some of you join to this department also. Next, indirect taxation levied by the state governments. ஆமா, சென்ட்ரல் லெவி பண்றப்ப என்னாச்சு, இதே மாதிரி பார்த்தாங்க. இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, மாநில சர்க்காரா ஒன்றிய சர்க்காரா, எனக்கு வந்து பவர்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு, இந்தியா ஃபெடரல் சிஸ்டம், சேல்ஸ் டேக்ஸஸ் இங்கே ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் வந்து ஃபைனான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து இன்னைக்கு வரத சத்தங்கள் கிடையாது. ரொம்ப வருஷத்துக்கு முந்தைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சரியான பணம் இது வரல, ஸ்டேட்னுடைய க்ரோத் வந்து தேவைப்படுது,
அப்போ வந்து ஏன் வந்து நீங்கள் ஸ்டேட்டுக்கும் ஃபைனான்சியல் பவர்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக இது சத்தம் போடுறதோ இதுக்கு முன்னுதாரணம் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் தமிழகம் தான். தமிழகத்தை சேர்ந்த நம்மளுடைய பழைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களும் தமிழ்நாட்டினுடைய இதாக இருந்த முதலமைச்சராக இருந்த சார் ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் வந்து அவர் வந்து ஸ்டேட்ல வந்து இதாக இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணாருன்னா சேல்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மறைமுக வரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற ஸ்டேட் ரெவியை கொண்டு வந்தாரு. அது ரொம்ப நாளைக்கு முந்தைய 1952 வந்துருச்சுங்க. ஸோ அந்த பீரியட்ல ஈவன் அதுக்கு முந்தைய அவர் கேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம 1950 கொண்டு வந்திருக்கோம். இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் இது பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனால என்னாச்சுன்னு கேட்டால் நமக்கு வந்து ஈச் அண்ட் எவரி ஸ்டேட் என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னைக்கும் ஸ்டேட் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் அவங்களுக்கு வந்து உரிமைகள் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்டேட் ஆல்சோ இம்போஸ் டாக்ஸஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாக்ஸுக்கு பேர் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் டேக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இருந்துச்சு. அப்புறம் 2006க்கு அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இது மாதிரி டாக்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நம்ம பண்றப்ப என்னாச்சுன்னா ஃப்ரம் 2006 ஆன்வர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேட் வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வேட் அப்படிங்கிற மாறிச்சு வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அதுலேயே வந்து நிறைய வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் இருந்து அந்த ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டேக்ஸ் போட்டாங்க. ஏன்னா டீம்டு சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ வந்து தலைவலி இருக்குங்க இன்னும் அந்த மாதிரி வி ஆர் ஹேவிங் த ஹெட் ஏக். இந்த ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது வேர் தேர் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இன் குட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் சர்வீஸ். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு கேட்டால் வீடு கட்டி கொடுக்குறோம், ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறோம், இல்லை கல்லூரிகள் கட்டுறோம். இந்த மாதிரி கட்டடங்கள் கட்டக்கூடிய இந்த இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 கான்செப்ட்ஸ். ஒன்று சர்வீஸும் போகுது ப்ளஸ் கூட்ஸும் போகுது. இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்ல போனால் பியூட்டி பார்லர். பியூட்டி பார்லரில் போகிறீங்க, ஃபேஷியல் பண்ணுறீங்க, அப்போ என்ன நடக்குது? there are 2 things. you are consuming first is a service, that is பார்க்குறப்போ இந்த ஃபேஷியல் ரிக்யர்மெண்ட்டான கூட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க indirectly, and they are using a service called your beautician. So when you are doing a facial, you are doing a 2 things are transferred to you, that is called works contract னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நிறையா வந்து ரிப்பேரிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம். ஸோ அதுக்காக போட்ட லெவி தான் உங்களுக்கு ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு கேட்டால் சரி ஸ்டேட் லெவி பண்ணோம், அக்ராஸை இது போனால் என்ன பண்ண முடியும்? அப்போ நான் இந்த ஸ்டேட்லையும் டேக்ஸ் கட்டணும் அந்த ஸ்டேட்லையும் டேக்ஸ் கட்டணுமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தலைவலி இருந்துச்சு. தமிழ்நாட்டில் 14.5%, கர்நாடகா போனால் 14.5% கேட்டால் யாரும் கர்நாடகா வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அக்ராஸ் த பார்டர் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு 4%, 2% 4% முதல்ல வந்து சிஎஸ்டி கட்டிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லோக்கலாக லெவி பண்ணிப்பேங்க. அப்புறம் சிஎஸ்டி கட்டிட்டு அவர் அந்த ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த லோக்கல் லெவி நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்து தான் சென்ட்ரல் லெவி, தட் இஸ் கால்ட் யுவர் சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ். இப்போ இதுவும் வந்து இப்போ இல்லாமல் போயிடுச்சு. அதே மாதிரி சில இது என்ன பண்ணாங்கன்னா பர்ச்சேஸ் டேக்ஸ்ன்னு வாங்கினாங்க. ஏன்னா அவங்க சோர்ஸே தெரியாது. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? சேல்ஸ் தெரியாமல் எப்படி பண்ண முடியும்? சார் எனக்கு சேல்ஸ் யாருன்னு சொல்ல முடியாது சார், வித்துட்டு போயிட்டாருங்க சார், அவர் பேர் ஊர் தெரியாதுங்க சார். அப்போ வந்து எப்படி பார்த்தாங்க? அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குறப்ப என்ன சேல்ஸ் இருக்கு, பட் ஆனால் கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ இது வந்து சேல்ஸ் நீ வந்து வாங்கினியா வாங்கலையான்னு அவங்க டவுட் வந்துச்சு. ஸோ ஒரு பொருள் இல்லாமல் நீ வந்து விற்க முடியாது. அப்போ அந்த பொருள் எங்கே வாங்கினேன்னு தெரியல. அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா நீ விற்கிற பொருளுக்கு வந்து முதல்ல பர்ச்சேஸ் டேக்ஸ் கட்டு, அதுக்கப்புறம் நீ கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நீ வந்து செட் ஆஃப் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி போட்டது தான் உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் டேக்ஸ். என்ட்ரி டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது சில ஸ்டேட்டில் போட்டிருந்தாங்க, அது ஆக்ட்ராய் மாதிரி. தட் ஆக்ட்ராய் ஆல்சோ கலெக்டட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல். இது யார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பண்ணாங்கன்னா வணிக வரித்துறைன்னு சொல்லக்கூடிய கமர்ஷியல் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இவங்க வந்து வேட், அப்புறம் வந்து ஜிஎஸ்டி, இன்டர்ஸ்டேட் சேல்ஸு, இது எல்லாத்தையுமே வந்து இவங்க கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்களோட அபெக்ஸ் லெவல். இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக போனீங்கன்னா இதில் வந்து அவங்களுடைய ஹைரார்கி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் ஹையஸ்ட் லெவல் செக்ரட்டரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி, கமிஷனர் சேல்ஸ் டேக்ஸ், இவங்க 2 பேரும். அதுக்கப்புறம் அடிஷனல் கமிஷனர் சேல்ஸ் டேக்ஸ். இந்த 3 பொதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்எஸ் கேட்டரில் வராங்க. ஜாயின்ட் கமிஷனர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்னு வர்றாங்க, ஆர் டெபுடேஷன் ஃப்ரம் தி இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ்னு வர்றாங்க. இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய குரூப் பி ஆஃபீஸர் கொடுக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், டெப்டி கமிஷனர்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடு சர்வீஸோட குரூப் ஏ சர்வீஸில் சில பேர் வர்றாங்க. தமிழ்நாடு குரூப் பி சர்வீஸில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தமிழ்நாடு குரூப் சி சர்வீஸில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமர்ஷியல் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் சொல்லக்கூடிய சிடிஓ, அசிஸ்டன்ட் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரோட ஏசிடிஓ அண்ட் டிசிடிஓன்னு சொல்லக்கூடிய டெப்டி கமர்ஷியல் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர். இது கீழே இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா கிளரிக்கல் சர்வீஸ். ஸோ there is a very many opportunity if you provide, you have a very good knowledge in taxation as well as the commercial background. You are definitely either you can attain the highest level or you can attain the entry level at any place. So this is வந்து உங்களுக்கு second level of tax, that is a state level tax. சரி, இந்த டாக்ஸ் இருந்துச்சே ஏன் அதையே கன்டினியூ பண்ணியிருக்க கூடாது? இதுதான் கொஸ்டின்.
ஒரு பையன் சொன்னாமா, பேசாம சுதந்திர மாதிரி தான் நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னு கேட்டாராமா, சுதந்திர போராட்டத்தை பற்றியே நிறைய படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு, அப்புறம் சுதந்திரம் அடைஞ்ச வரை நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ ஏங்க இது மாதிரி பண்ணீங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பையன் புலம்புன மாதிரி தான் நமக்கும். பேசாம பழைய டேக்ஸை இருந்தால் ஒன்றுமே இருக்காதுங்களே, எதுக்குங்க புது டேக்ஸ்? காரணம் என்னன்னா நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ். முதல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டால் டிஸ்ட்ரிபியூஷனே கிடையாது. இப்போ சென்ட்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில ரிஃபார்ம் பண்ணாங்க, ஸ்டேட்டில் ஒரு சில ரிஃபார்ம் பண்ணாங்க. அப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டாலும் இந்த ரிஃபார்ம் பண்ணாலும் கூட கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் ஜாஸ்தி இம்போஸ் பண்ணாங்களே ஒழிய அதனுடைய ப்ராடக்டோடைய வேல்யூ குறையவே இல்லை. எப்போ பார்த்தாலும் என்னன்னா கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட். இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் என்ன ஆச்சு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போட்டாங்க. அப்போ அதை சேல்ஸ் பண்ணுறப்ப என்னாச்சுன்னு கேட்டால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த வேல்யூ ஆஃப் த இது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்கன்னா டோட்டல் வேல்யூ ப்ளஸ் சென்ட்ரல் வேல்யூ ப்ளஸ் டேக்ஸ்ன்னு போட்டாங்க. அப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டால் டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு. அப்புறம் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க, சென்ட்ரல் லெவலில் தனியாக ஒரு இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட், ஸ்டேட் லெவலில் சரியாக ஒரு இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். பட் என்னாச்சுன்னு கேட்டால் அதுவும் வந்து ஈக்குவலாக கொடுக்க முடியல. சென்டருக்கு கொடுத்தா ஸ்டேட்டுக்கு வராது, ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்தா சென்டருக்கு வராது. இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸு, கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பட்ஜெட் காணாமல் போயிடுச்சு. ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேக்ஸ் முந்தி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நல்லாவே பார்த்துருக்கு சொல்லுவீங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள். முந்தி வந்து பார்க்குறப்ப இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி ஓடிட்டு இருந்துச்சு, சர்ப்ளஸ் எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ சர்ப்ளஸ் எப்படி இருக்குது, இப்போ எப்படி உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எல்லாம் மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி டாக்ஸேஷன் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்தனால தான். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறோம், திட்டிட்டு இருக்கிறோம், இன்னும் 100 ரூபா தான் போயிடுச்சு, இன்னைக்கு காலையில் ஒரு வந்துச்சு ஹிட் இது பெட்ரோல் ஹிட்ஸ் செஞ்சுரி அப்படின்னு. பட் அது காரணம் வேறையாக இருக்கலாம். பட் அது என்னாச்சுன்னு அந்த டேக்ஸ் ஜாஸ்தி போட வேண்டிய காரணம் வந்து வேற. அது காரணம் வந்து ஹை லெவலில் நீங்கள் வந்து மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா தெரியும், இப்போதைக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் மல்டிபிள் டேக்ஸ் எல்லாம் இருந்தனால என்னாச்சுன்னு கேட்டால் இந்த டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ், டேக்ஸ் பர்டன் ஃபேமிலி பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெண்டிங் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் சேவிங்ஸோ ஸ்பெண்டிங் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனை விட டேக்ஸஸ் தான் ஜாஸ்தி போயிட்டு இருந்துச்சு. அமெரிக்காவில் 40%, யூகேல 40% மேடம் சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் இந்த டைரக்ட் டேக்ஸு. ஒரு இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து பார்க்குறப்ப என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம நிறையவே கட்டுறோம். நீங்கள் நல்லா பாருங்கள், நீங்கள் 1000 ரூபா இது வாங்கிட்டு வர்றீங்க, வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஃபைனலாக வந்து சேவிங்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேக்ஸ் பண்ணதை எடுத்து பாருங்க. ஒரு மாதம் அடுத்த மாதம் என்ன பண்ணுங்கன்னா சும்மா விளையாடுறதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா வர்ற பில்லெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எங்கே போனாலும் பில்லு வாங்குவீங்க, அந்த பில்லு வாங்காமல் இருக்காதீங்க. பில்லு வாங்க முக்கியமாக தேவை தான். அது வாங்குறப்ப அதில் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி போட்டுக்கிறத மட்டும் போட்டுட்டு ஒரு மாதம் முடிவில் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ டேக்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து முந்தி ஜாஸ்தி இருந்துச்சு, இப்போ குறைஞ்சிருக்கு. அது நம்ம எப்படி நல்லா பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் இருந்தனால தான் வந்து என்னாச்சுன்னா இந்த பழைய சிஸ்டம் இஸ் கன்சிடர்ட் பி ஒன் ஆஃப் த வர்ஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த இந்தியன் எக்கானமி. க்ரோத்துக்கும் வராது, ஜிடிபி க்ரோத் கொடுக்காது, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் கிரியேட் பண்ணுது, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மணி பண்ண முடியல, ரெவென்யூ பயான்ஸ் இல்லை, ரொபஸ்ட் டாக்ஸேஷன் பாலிசிஸ் இல்லை, ஆள் இல்லாமல் கூட டேக்ஸ் வந்து வரணும். அப்புறம் வந்து இட் ஹிண்டர்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸு. சில ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்கள் ஸ்டேட்டுக்கு வாங்க எங்கள் ஸ்டேட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்க ஸ்டேட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க, மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு பண்ண முடியல. சில ஸ்டேட்டில் எதுவுமே இருக்காது, மைன்ஸ் அண்ட் மைன்ஸ் ப்ராடக்ட் இருக்காது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் செக்டர் வாங்க அப்படிம்பாங்க. இப்போ கேரளானுடைய பெனிஃபிட் என்னவா இருக்க முடியும், கேரளானுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு கேட்டால் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதை விட்டுட்டு அங்கே போய் உட்காந்துட்டு இந்த எக்காலஜியை வந்து இம்பேலன்ஸ் பண்ணி அங்கே மேனுஃபேக்சரிங் ஆரம்பின்னு கேட்டால் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு கேரளாவில் இருக்கிற நேச்சுரல் வெல்த் தான் போகும். ஸோ இதெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்புணர்வோட நம்ம கொண்டு வந்தது தான் வந்து ஜிஎஸ்டி. ஸோ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ். த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து வி சீன் வாட் இஸ் prior to GST. Now we are going to see what is the goods and services after that. Concept. What is the concept of this GST? ஜிஎஸ்டி என்னப்பா நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் வருதா இல்லைன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது. இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட 50-60 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்திருக்கோம். இதுக்கு முந்தைய வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்செப்டை வந்து இந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட், இம்பேலன்ஸ் இன் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, ரீச்சிங் ஆஃப் வந்து சம் பீப்புளுக்கு வந்து பர்டிகுலர் செக்டார்ஸ் க்ரோத் ஆக முடியாது, பர்டிகுலர் ரீஜியன் க்ரோத் ஆக முடியாதுக்கெல்லாம் பார்க்குறப்போ தே ஃபெல்ட் திஸ் ஜிஎஸ்டி வில் எலிமினேட். ஸோ அப்போ அவங்க கொண்டு வந்த கான்செப்ட் தான் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ கூட்ஸ் அட் ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் ஆர் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் இன் விச் த செல்லர் ஆர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் மே கிளைம் தி இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் which has been paid while purchasing on the goods or procuring the taxes. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டால் அந்த இந்த சிம்பிளஸ்ட் கான்செப்ட் கேட்டால் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சப்ளையும் டேக்ஸ் இருக்கும். அந்த டேக்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ் இன் சப்ளை வந்து யூ கேன் டேக் இட் அஸ் அ கிரெடிட். அப்போ என்னன்னு கேட்டால் த டேக்ஸ் இஸ் ஒன்லி ஆன் தி வேல்யூ அடிஷன். எப்படி இந்த டேக்ஸ் இஸ் ஒன்லி ஆன் தி வேல்யூ அடிஷன்.
Suppose I purchase from 100 rupees a person and he charges me 110 rupees after tax 10 rupees. Then I am going to use this, I am going to sell this product for 120 rupees அப்படின்னு கேட்டா நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா நான் earlier கட்டின 10 rupees கிரெடிட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த வேல்யூ அடிஷன் 20 rupeesக்கு நான் tax கட்டினா போதுமான. ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியை வந்து குளோபலாக கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் யூ கேன் சே defined as a goods and service on each point of sales. That's it's called as a multi-point tax. And each and every stage you have to provide him the tax input credit. The input credit chain உடையறப்ப தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது. இப்போ மேடம் வந்து லாஸ்ட் டைம் சொல்றப்போ வந்து நிர்மலா சீதாராமன் பேசிட்டு இருப்போ ஐஜிஎஸ்டி தூக்குங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றப்ப என்னாச்சுன்னு கேட்டா இந்த இன்புட் செயின் உடையிறது வந்து ஒரு பெரிய எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அந்த எஃபெக்ட் நம்ம ஸ்டடி பண்ணாம கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை, தட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. பட் அதுக்கு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து இந்த கேஸ் போய் இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அட்ஹாக் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அந்த எக்ஸம்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. அட்வான்டேஜ் எட்டானா யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் டாக்ஸ் அக்ராஸ் தி டெரிட்டரி. ஸோ முந்தி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து 14.5% போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் அதே கூட்ஸுக்கு வந்து ஆந்திராவில் வந்து 5% போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த ஊரில் வந்து அந்த கூட்ஸ் பிளண்டியாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த கூட்ஸுக்கு அந்த எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கனால என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதை போய் வந்து மக்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம குறைச்சா போகுதுன்னு சொல்லி ஆந்திராவில் குறைவாக இருக்கும். பட் நமக்கு என்னன்னா ஸ்கேர்ஸ் கமாடிட்டியாக இருக்கனால நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம நிறைய டேக்ஸ் போடுவோம். ஸோ அப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு டேக்ஸ், அங்கே 5 ரூபா. அப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டால் நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸை கேட்டு பாருங்க. பாலக்காடில் வந்து என்ன இருக்குன்னா டெரிட்டரி ஆஃப் பாண்டிச்சேரியில் 2% டேக்ஸ். அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கிருந்து நேராக பாண்டிச்சேரியில் போய் வாங்கிட்டு திரும்பி பாண்டிச்சேரியில் இங்கே வருவார். இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறப்போ யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் டாக்ஸ் அக்ராஸ் த டெரிட்டரி இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டால் இன்னைக்கு வந்து டேக்ஸ் 5% தான் அப்படின்னு கேட்டால் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும், இந்த பக்கம் வந்து கட்சிலிருந்து கல்கத்தா வரைக்கும், ஒரு அசாம் எடுத்தீங்கனால என்னன்னு கேட்டால் டேக்ஸ் ரேட் வந்து ஒரே டேக்ஸ் ரேட். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பெனிஃபிட். எலிமினேஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் டேக்ஸ். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டேக்ஸ் கட்டணும். முதல்ல வந்து சென்ட்ரலுக்கு ஒரு டேக்ஸ் கட்டணும், தென் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு டேக்ஸ் கட்டணும், ஒரு ஆக்ட்ராயின் ஒரு டேக்ஸ் கட்டணும். நீ கட்டணியா கட்டலையான்னு பார்க்காம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும், தெர் இஸ் ஒன் மோர் திங், செக் போஸ்ட்டில் மாட்டணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த எலிமினேஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் டேக்ஸ்களை இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் as said by your principal, now we are imposing only 3 taxes. One tax by central, another by state, another by the interstate. 3 தான். ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டால் இந்த மல்டிப்ளி ஆஃப் டேக்ஸையும் ரேட்ஸையும் சுத்தமாக எடுத்தாச்சு. எலிமினேட்ஸ் தி கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட். அது என்னது? அப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டால் முதல்ல பார்த்தோன்னா டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் போட்டிருந்தோம். சென்ட்ரல் டேக்ஸ் மேலே சேல்ஸ் டேக்ஸ் போட்டோம், சேல்ஸ் டேக்ஸ் மேலே சென்ட்ரல் டேக்ஸ் போட்டோம். இப்படி போயிட்டு இருந்தது வந்து இப்போ சென்ட்ரல் டேக்ஸ் போட்டால் அது மேலே சேல்ஸ் டேக்ஸ் போட முடியாது, சேல்ஸ் டேக்ஸ் போட்டால் சென்ட்ரல் போட முடியாது. உனக்கு 5%, எனக்கு 5%, அவ்வளோதான். உனக்கு கிரெடிட் கொடுத்தா 5%, எனக்கு கிரெடிட் கொடுத்தா 5%. ஸோ சென்டர் அண்டு ஸ்டேட் ஆர் அட் பார். ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டால் இந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட்ங்கிறது முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது ரெடியூசஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் இன்புட் கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ இன்புட் டேக்ஸ் கொடுத்தப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டால் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஷார்ட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அக்கௌண்டிங்ஸ். இந்த அக்கௌண்டிங் என்ன பண்ணுவீங்க, வாட் இஸ் த பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் சார், 100 rupees ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ளஸ் டாக்ஸஸ் இம்போசிட் சார், கரெக்ட். அப்போ இது கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் எப்படி எடுக்க போறீங்க சார்? if the government is giving us input tax credit, my cost of production will be, cost of purchase will be 100 rupees plus on transport charges only, tax whatever I paid is comes as a credit to my account. So thereby my cost of production, that is like a raw material cost, is 100 rupees only. It does not add the tax value. முடிஞ்சுங்களா? அப்போ என்ன, naturally cost of production is going to be reduced. Provides greater certainty and transparency. இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், முந்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லையும் போய் உட்காந்து டேக்ஸ் இவர் கேட்பாங்க, அந்த லாபி இந்த லாபி எல்லாம் வரும், எல்லாரும் டேக்ஸ் போடுங்கலாம் போட்டுருவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை டேக்ஸ் போட்டால் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்டும் உட்காரணும், அவங்க உட்காந்து எல்லாரும் முடிவு பண்ணணும். ஒரு ஸ்டேட் அப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் இன்னொரு ஸ்டேட் எடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மெஜாரிட்டியோ இல்லை வந்து முழு சமத்துவத்தோட தான் பண்ண முடியும். அப்போ என்னன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு தடவையும் டேக்ஸ் போடுறப்ப எந்த காரணத்துக்காக போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சர்டனிட்டி கொடுக்குறோம். டிரான்ஸ்பரன்சி. முந்தி வந்து பட்ஜெட் போட்டாங்கன்னா எந்த பட்ஜெட் போட்டாங்கன்னு தெரியாது, இன்னைக்கு வந்து போட்டாங்கன்னா என்ன காரணத்துக்காக குறைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்பரன்சி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 43 கவுன்சில் மீட்டிங் நடந்திருக்கு. இதுக்கு முந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு பட்ஜெட் நடக்கும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 வருஷத்துல நம்ம சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் 2 பேரும் 43 தடவை உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி டாக்ஸேஷன் பாலிசி போட்டிருக்காங்க. இது மட்டுமா, ஒவ்வொரு இது மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு வந்து மீட்டிங்க்கு முன்னாடி என்ன அஜெண்டால பேச போறாங்க,
இந்த அஜெண்டாவில் என்ன பேசியிருக்கிறாங்க, அதோட அவுட்கம் என்ன அப்படிங்கிறதை இம்மீடியட்டாக கொடுக்குறோம். தட் இஸ் கால் யுவர் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆஃப் டாக்ஸஸ். என்சியூர்ஸ் டேக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. இப்போ என்னாச்சு, முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் டேக்ஸ் இருந்தால் நான் வந்து தமிழ்நாடுக்கு வேண்டாம் ஆந்திராக்கு போகலாம், இப்போ ஆந்திராக்கு வேண்டாம் தமிழ்நாடு. இப்போ எப்படி இல்லைன்னு கேட்டால் டேக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் சிம்பிளாக இருக்கனால அக்ராஸ். தென் இது வந்து டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் எல்லாம் சொல்லலாம் என்னாச்சுன்னு கேட்டால் அர்குமெண்டேஷன் அண்ட் கிரியேட்ஸ் பயான்ஸ் இன் த எக்கானமி. ஸோ அப்போ என்ன டேர்ன் அரவுண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கிறப்ப என்னன்னு கேட்டால் மோர் ப்ரொடக்ஷன், மோர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். மோர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் லெஸ் காஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, போன தடவை சொன்னாங்க சார் எனக்கு 30 நாள் ஆகுது சார், அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் முடியும். இப்போ எனக்கு வந்து 12 நாளே முடிஞ்சதுன்னு கேட்டால், ஒரு மாதத்துல வந்து அவர் ஒரு தடவை தான் சம்பாதிச்சாரு. இது தடவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துல 3 தடவை சம்பாதிக்க முடியுது. 12 நாள் வேலை நடந்துச்சுன்னா, ஸோ 3 times he can earn, which will be definitely better as a person studying your commerce. இந்த டேர்ன் அரவுண்ட் ஆஃப் எக்கனாமி பொறுத்த, டேர்ன் அரவுண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஹவு பெனிஃபிஷியல் இட் இஸ் அப்படிங்கிற கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஆரிஜின். ஸோ இந்த ஆரிஜின் பார்க்குறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, இட் கேம் ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் கால்டு ஜெர்மன். 1918 கிட்டத்தட்ட 100 வருஷத்துக்கு முந்தைய வந்துருச்சுங்க, நமக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கு. இது என்னன்னு கேட்டால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து யூஎஸ்ஏல வரல. ஸோ ஆரிஜின் வந்து இட் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஜெர்மன், இட் இஸ் தென் இட் வென்ட் டு ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் இட் வென்ட் டு சம் அதர் கண்ட்ரீஸ். நவ் we are having ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர் எல்லா கண்ட்ரிலும் இருக்கு. பட் பாகிஸ்தான் எல்லாம் கிடையாதுங்க, நிறைய கண்ட்ரிஸ் இன்னும் வர ஆரம்பிக்கல. ஏன்னா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கண்ட்ரிலும் இந்த ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்த பிறகு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னாச்சுன்னு கேட்டால், அந்த ஆட்சி கவுந்துருச்சு, இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கட்டுக்கடமாக போச்சு, அவங்களால வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ரியலி தேங்க்ஃபுல்லி we have to understand India is the only country even after imposition of GST does not destabilize the central government and it does not வந்து fall into the trap of economical activity. இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் வரல. அதே மாதிரி நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஜிடிபி பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டாக இருக்குது. நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் சொல்லக்கூடிய ஃபாரின் அக்கௌண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் we are having a sufficient funds. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கண்ட்ரி ஏன்னா பயந்து செஞ்சாங்கன்னா அவங்களால முடியல. பட் தேங்க்ஃபுல்லி we Indians have achieved. Definitely we have to give a hats off to both our politicians, bureaucratics and business community. தென் குளோபல் சினாரியோ இதுதான் இருக்குங்க. பார்க்குறப்ப இன்னைக்கு ஃப்ரான்ஸ், பிரேசில், கனடா எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டில் they are having a staggering taxes. So we hope it will soon modify. ஓகே, குளோபலாக சுற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வர போகிறோம். இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் சார் சொன்னார் நிறையா டேக்ஸ் ரிஃபார்ம் கமிட்டி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ 1999 வந்து வாஜ்பாய் வாஸ் அவர் ஹானரபிள் லேட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இருந்தப்போ இந்த கான்செப்டை விசுவலைஸ் பண்ணி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வி தாட் வி கேன் கோ ஃபார் மூவ் டு தி வேட் இந்த ரீஜியத்துலேருந்து சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் அந்த 3 வேட் அப்படிங்கிற ரீஜியத்துலேருந்து வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஜிஎஸ்டிங்கிறத அப்பவே ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுலேருந்து ஆரம்பித்து பார்த்தீங்கன்னா 1999 ஆரம்பித்து 20 வருஷமா நம்ம பேசியிருக்கோம். 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்டே பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பாருங்க எவ்வளோ பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதோட ரோட் மேப் தான் இது. இது பார்த்தீங்கன்னா சார் 1999 சொல்றாரு. பட் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் ரிஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டட் வே பேக் இன் 1974. ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன், ஐ ஜாயின் த டிபார்ட்மெண்ட் 1983 தான் ஜாயின் பண்ணேன். பட் நான் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முந்தையே டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சுட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நான் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து தான் வந்து இந்த மோடு வாட்னு சொல்லக்கூடிய கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்த மாடிஃபைடு வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ்ன்னு கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 1991 வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து மறுபடியும் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். Then 1994, I told the service tax was introduced. Then empowered committee, இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் சார் வந்து இருந்தப்போ இந்த எம்பவர்ட் கமிட்டி வந்து ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சது 1999. அப்புறம் 2000 பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சரி எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ சென்ட்ரலில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 1974 1990 வரைக்கும் 1994 வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டோம்னா 2002 வரைக்கும் எல்லாரும் சரியாக கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ வை டோன்ட் யூ டூ இட் ஃபார் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றதுனால ஸ்டேட் வேட்னுடைய ரிஃபார்ம் ஆரம்பித்தோம். இந்த ரிஃபார்ம் ஆரம்பித்த வரை பார்த்தோன்னா 2003 வேட் ரிஃபார்ம் ஆச்சு. 2005 இட் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி ரிலீஸ் பண்ணாங்க 2007. அப்புறம் 2018 வந்து ஃபைனலைஸ் கொடுத்தாங்க. தென் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிற ஜிஎஸ்டிக்கு முக்கியமான காரணகர்த்தான்னு சொல்லக்கூடியது 2009 வந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் பேப்பர் ஆன் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் எங்கிருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் சார், இதெல்லாம் படித்த பிறகு இந்தியாவினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி பொறுத்தவரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்போ இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிற புத்தகம் ஒரு 52 பக்கம் இருக்கும், 60 பக்கம் தான் இருக்குங்க. தட் வில் கிவ் தி பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜிஎஸ்டியினுடைய பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து
அடித்தளமாக அமைஞ்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் பேப்பர்னு 2010. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் பேப்பர் வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்டால் நம்ம பழைய சொல்கிற மாதிரி ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்மையும் நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த இவர் தான் கொடுத்தாரு. யார் அப்படின்னு கேட்டால் பிரணாப் முகர்ஜி சார் இருக்கிறப்ப ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஆஷிம் குமார் குப்தா அப்படின்னு வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர், ஸ்டேட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், அவர் தான் அந்த புக் அதனுடைய கமிட்டியினுடைய தலைவராக இருந்தார். ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து நவம்பர் 2009 வந்து இதாச்சு. இதுதான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வரோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் எந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து கிளியர் ரோட் மேப் போட்டு கொடுத்தது இதுதான். ஸோ இந்தியாவுக்கு என்ன மாடல் கொடுத்தாங்க, இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த எம்பவர் கமிட்டி இவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு எஸ் இந்தியாவுக்கு எந்த மாடல் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால், இந்தியா இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி தி யூனியன் ஆஃப் இந்தியா and the states are having their own functionalities, revenue functionalities, and they are having independent revenue. இதுக்கெல்லாம் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா எஸ் வாட் வி வில் ஹேவ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூனிஃபைடு ஜிஎஸ்டி. இப்போ கனடா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, சிங்கப்பூர் எடுத்தாலும் சரி, ஆஸ்திரேலியா எடுத்தாலும் சரி, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபைடு ஜிஎஸ்டின்னு தான் வச்சிருக்காங்களே ஒழிய டியூஎல் ஜிஎஸ்டி கிடையாது. கனடா இஸ் ஹேவிங் ஜிஎஸ்டி, டியூஎல் ஜிஎஸ்டி கனடா வச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம மாதிரி தான். ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியா வந்து எஸ் we will have a dual GST ன்னு சொன்னாங்க. What is the dual GST? One is levied by the center, that is called central GST, and the other is levied by the state government, that is called a state GST. இதான் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல சொன்னது வந்து இந்த மாதிரி டியூவல். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளது ஃபெடரல் சிஸ்டத்தில் இருக்கிறோம், யூனியன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் தேர் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபைனான்சியல் அட்டானமி இருக்கு. ஸோ இந்த காரணத்துக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வில் ஹேவ் a dual GST அப்படின்னு சொல்லி they brought two components. அப்போ இந்த 2 காம்பனன்ட்ஸ் கொண்டு வரப்போ சென்ட்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முந்தி ஒரு 15 டேக்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அப்போ இந்த டியூவல் கான்செப்ட் கொண்டு வந்து லெவிஸ் கொண்டு வரப்போ என்ன ஆங்கன்னா முந்தி பார்த்தீங்கன்னா போட்ட மாதிரி இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டியில் 2 காம்பனன்ட்ஸ் டியூவல் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எஸ் இந்தியாவுடைய எப்படி வந்து நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்குது, தட் இஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் மேப் ஆஃப் இந்தியா. பொலிட்டிக்கல் மேப் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, தென் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, தென் வி ஆர் ஹேவிங் எ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் and independent union territories having the statehoods. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா transaction within the states. ஸோ இப்போ பார்க்குறப்ப என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் தீஸ் ஆர் த காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்வால்வ் இன் அவர் இந்தியன் டாக்ஸேஷன் லா, இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா சப்போஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிறத பூரா பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆல் இன்ட்ரா ஸ்டேட் ஆர் இன்ட்ரா யூனியன் டெரிட்டரி அங்கே இருக்கிறதுக்கு கூட்ஸுக்கு பூரா என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜிஎஸ்டின்னு கூட சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டேட் இருக்கோ அவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபார் தி ஸ்டேட் தட் இஸ் கால்டு இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை, வித்தின் தி ஸ்டேட் சப்ளை பண்ணக்கூடிய கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆர் போத்துக்கு தென் ஸ்டேட் இஸ் லிவிங் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். முந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் சர்வீஸ் டேக்ஸே போடலை, இப்போ போட சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா யூனியன் டெரிட்டரி அவங்களுக்கு வந்து வித்தின் த யூனியன் டெரிட்டரியில் வரக்கூடிய சப்ளைஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் இம்போஸ் ஏ ஸ்டேட் லெவி கால்டு யூனியன் டெரிட்டரி லெவி, தட் இஸ் கால்டு யூடி. சரி, இப்போ அக்ராஸ் த பார்டர் என்ன பண்ணலாம்? அப்போ தான் யோசனை பண்ணாங்க ஓகே அக்ராஸ் த பார்டர்ஸ் பண்ணால் இன்ட்ரா ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷன் இருந்தால் அப்போ அந்த சிஜிஎஸ்டியும் எஸ்ஜிஎஸ்டியும் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்துங்க, ஒன்றா சேர்த்து ஒரே லேவியாக போட்டு பிரிங் இட் என்ற ஒன் நம்பர்லா கால்டு ஐஜிஎஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய இன்டகிரேட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ்னு கொண்டு வாங்க. ஸோ நவ் வி ஆர் ஹேவிங் இன் இந்தியா 4 levies. One is called central GST, another is called state GST, SGST, another is called UT GST. These 3 levies are exclusive for the intra supply within the state or union territory. இப்போ தமிழ்நாடுக்குள்ளே நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அவங்க என்ன லெவி போட்டிருப்பாங்க, ஜிஎஸ்டி இருக்கும், எஸ்ஜிஎஸ்டி இருக்கும், அவ்வளோதான். பட் இதே இது வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பொருளோ சர்வீஸோ ஆந்திராவுக்கு போச்சுன்னா இந்த 2 லெவி இருக்காது, ஒரே லெவி தான் இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்னன்னா ஐஜிஎஸ்டி. ஓகே, ஸோ இப்போ இதெல்லாம் முடிய வந்த பிறகு சரி இது வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டு இருந்த டேக்ஸில் என்ன பண்ணுறது சார், அதெல்லாத்தையும் விட்ரா வாங்கு. ஸோ அந்த எல்லா டேக்ஸையும் நீ வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒரே டேக்ஸு கீழே கொண்டு வா. அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதில் இவ்வளோ பெரிய டேக்ஸ் இருக்கேன்னு கேட்டால் எஸ் இது வரைக்கும் நீ வந்து எந்தெந்த பேரில் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி உனக்கு தெரிஞ்ச பேர் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. சென்ட்ரல் டேக்ஸு, அடிஷ்னல் டேக்ஸு, செஸ் ஆன் கூட்ஸு, கவுண்டர் வெல்லிங், எஜுகேஷன் செஸ்ஸு, ஹையர் செஸ்ஸு, பிடி வெல்ஃபேர் செஸ்ஸு, சுகர் வெல்ஃபேர் செஸ்ஸு போயிட்டே இருந்துச்சு. எப்பப்பெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் வேண்டி இருக்கோ அப்பப்பெல்லாம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணு கேட்டால் டேக்ஸ் ரேட் இது பண்ணுங்கிறதுக்காக இன்னொரு செஸ் போட்டு பண்ணிக்கலாம், நான் வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக தனியாக பைசா கொடு இப்படின்னு சொல்லியே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட செஸ் போட்டு வச்சுருந்தோம். நம்ம கடையங்கால பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனிஸ்ட் வச்சுருந்தோம். அது எஜுகேஷன் அப்படின்னாலே நல்லாவே தெரியும், அது எளிதான எஜுகேஷன் தான். இதில் புரிஞ்சுக்க கூடாது என்னன்னு பண்ண மாதிரி நினச்சிட்டு அடுத்த என்ன சொன்னாங்கன்னா
செகண்டரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சொல்லி என்ன பண்ணாங்கன்னா செகண்டரி ஸ்டேஷன் சொல்லி போட்டாங்க. அது வந்து ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சொல்லி அந்த இது போட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் அதுவும் பத்தாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்கன்னா சார் அதெல்லாம் வேண்டாம், கிஷானுக்காக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கீர்த்தி சொல்லி இன்னொன்று போட்டான். சரிப்பா, உழவர்களுக்காக ஒரு செஸ், படிக்கிறவங்களுக்காக ஒரு செஸ், அது சின்ன பசங்களுக்காக ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இல்லை, நான் வீடெல்லாம் கூட்டணும், இந்தியாவுக்கு கூட்டணும், எங்கே பார்த்தாலும் குப்பையா இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்வச் பாரத். ஸோ இத்தனை செஸ் போட்டு வந்து வரி மேலே போட்டு போட்டு பண்ணாங்க. அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் இது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, ரிமூவ் எவ்ரி திங், இல்லை ஒன்லி ஒன் காம்பனன்ட், தட் இஸ் கால்டு சென்ட்ரல் டேக்ஸ். அப்போ அதுக்குள்ள அடங்கி போன அந்த மெஷர்லாம் தட் இஸ் கால்டு சப்சியூம்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த சப்சியூம்டு டாக்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவி, சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், அடிஷனல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அஸ் மெடிக்கல் அண்ட் டாய்லெட் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ், இந்த எல்லா லெவியும் தூக்கி ஒரே லெவிக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வேட், என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ், லக்ஸுரி டேக்ஸ், அப்புறம் டேக்ஸ் ஆன் லாட்ரின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட டேக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க இருக்கு. இப்போ தெரியும் என்ன இப்போ டேக்ஸ் என்ன இவ்வளோ போட்டிருக்கேன்னு கேட்டால் இதுதான் காரணம். இப்போ அதே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நோ யூ கேன் லெவி ஒன்லி ஒன் டேக்ஸ், தட் இஸ் கால்டு எஸ்ஜிஎஸ்டி. ஸோ மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரே டேக்ஸ் போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன சொல்லுச்சு, இந்த இதில் இருந்து அந்த தமிழ்நாடுக்கு போச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணு கேட்டால் இந்த எஸ்ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி போடக்கூடாது, ஐஜிஎஸ்டி. அப்போ அது என்ன ரேட்டு சார், முதல்ல சிஜிஎஸ்டி எவ்வளோ வாங்கினேன் 5% சார், எஸ்ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ வாங்கினேன் 5%, அப்போ ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளோ வாங்கணும் 10%, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த 10% பிரித்து கொடுத்துருவோம்னு கேட்டால் எஸ், நாங்கள் வந்து யார் எந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம பிரித்து கொடுக்கணுங்கிறத யோசனை பண்ணிக்கலாம், அதை நம்ம இப்போ நல்லா பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியாவினுடைய மாடலாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னது வந்து இந்த 3. இட் இஸ் அ ஃபெடரல் சிஸ்டம், ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு எம்ப்ரேஸ் dual tax, and we are going to have 4 type of taxes, one for the intra, another for the inter, 3 taxes for the intra, central, state, UT, and across the borders we are going to impose IGST. சரி, சில இதெல்லாம் இருக்குங்களே, இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் போட்டிருந்தீங்களே, வேட் எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம். அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா வேண்டாம், இப்போதைக்கு என்ன பண்ணலாம், டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ், பெட்ரோலியம், ஆல்காலிக், அதனால இந்த 3ஐயும் விட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ள வராது. இப்போ நீங்க நிறைய பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, டெய்லி ஒரு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும், பிரிங் அண்டர் பெட்ரோல், பிரிங் அண்டர் தி ஜிஎஸ்டி. இது கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும்னு கேட்டால் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் பெட்ரோல் வர குறையும், பட் இது எமிஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. இதனால வந்து உட்காந்து எமிஷன் ஃபேக்டர் எப்படி ஆக போகுது, இதனால எந்த மாதிரி இது வரும். ஏன்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு காரணம் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த மணி, பட் பிகாஸ் ஆஃப் த என்வரன்மெண்டல் இஷ்யூஸ். நீங்கள் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா B4 இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கார் வச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த எமிஷன் இதுவும் சரி, இப்போ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எவ்வளோ ரோடு வேகணும், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மொபிலிட்டிக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், எதுவுமே நம்மகிட்ட இது வரைக்கும் ஆன்சர் இல்லை. ஸோ இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கலாம்னு சொன்னதான் உங்களுக்கு இந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட். இதே இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யாராவது சார் ஆல்காலிக் லிக்கர் நீங்கள் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வாங்குறான்னு பேசுகிறாங்கன்னா பேசவே மாட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், some political compulsion, not economical compulsions. அடுத்து tobacco products is called as sin goods. So tobacco products and alcoholic liquors are called sin goods. So இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் still it is outside the purview of GST. இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் செப்பரேட்டா லெவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சென்ட்ரல் செப்பரேட்டா லெவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுல ரொம்ப கஷ்டப்படுறது என்னன்னு கேட்டா சின் கூட்ஸ்ல டொபாக்கோ. இந்த டொபாக்கோ என்னன்னு கேட்டா ஸ்டேட் தனியாகவும் போடுறாங்க, சென்ட்ரல் தனியாகவும் போடுறாங்க, அதுக்கு ஜிஎஸ்டியும் தனியாக போட்டிருக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இந்த 3 ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ப்ராடக்ட் வந்து டெஃபினெட்லி அவுட் சைட் த பர்வியூ. பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்டால் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம், பட் ஃபார் நவ் வந்து வி டு நாட் வாண்ட் டு லிவி எனி டேக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல பெண்டிங் வச்சுருக்கேன் ஒழிய என்னைக்கு வேணாலும் எடுத்து விடலாம். அது எடுத்து விடுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நம்மளோட எக்கனாமிக்கல் கம்பல்சன் ப்ளஸ் ஸ்டேட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பொறுத்தா இருக்குது. இதில் வரக்கூடிய ரெவன்யூ எல்லாரும் ஃபோர்கோ பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் வந்து வேட்குள்ளே இது ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வந்துடும். அடுத்தது எக்கோசிஸ்டம். எக்கோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த டிஎஸ்சி எல்லாம் படிச்சிங்க, நம்ம கான்செப்ட் படிக்கிறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உங்களுக்கு கேட்டால் கான்செப்ட் படித்து வந்து வெறும் இது மட்டும் பார்க்க போகிறதில்ல. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டால் நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன்னு கேட்டால் ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டால் ஐ ஷுட் பி ஹோலிஸ்டிக்லி நோ வாட் ஆர் திங்ஸ் ஐ ரிக்வயர் டு லேர்ன் பிஃபோர் ஐ எம் ஆக்சுவலி இன்வால்விங் இன் தட் ஒர்க். ஸோ அப்போ பார்க்குறப்ப என்னென்னு கேட்டால் நம்ம பார்த்து போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பிரியட்டு பார்த்தோம், தென் நம்ம இந்தியன் மாடல் பார்த்தோம், குளோபல் மாடல் என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்தியாவில் வந்து இவங்கெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. இப்போ இதெல்லாம் பண்ண போகிறது யார் சார்? முந்தி பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் போட்டாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் போட்டாங்க. இப்போ இந்த யூனிஃபார்மிட்டி நீங்கள் சொல்கிறீங்க,
கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க. அப்போ இதெல்லாம் எப்படி சார் நடைமுறைக்கு சாத்தியத்துக்கு பண்ண போறாங்க? அதுதான் அடுத்த கேள்வி. இப்போ அந்த நடைமுறை சாத்தியத்துக்கு யாரெல்லாம் பண்ண போறாங்கிறதுனா we can see ஏஜென்சிஸ் இன் ஜிஎஸ்டி 3 முக்கியமானவங்க இருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், அடுத்து வந்து யூனியன் ஸ்டேட்ஸ், அடுத்து வந்து பார்க்குறப்போ ஜிஎஸ்டிஎன் நெட்வொர்க், அடுத்து யார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 பேர் வந்து முக்கியமானவங்க. இதில் வந்து அபெக்ஸ் பாடின்னு சொல்லக்கூடிய யாருன்னு கேட்டால் இந்த பாலிசி எல்லாம் செய்கிறவங்க வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், தட் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி. ஸோ இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடியில் யார் யார் இருக்காங்க? நம்மளுடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஃபார் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எல்லா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் மெம்பர்ஸ். அது இவங்க தான் இந்த கமிட்டி. யார் அப்படின்னு கேட்டால் இவங்க தான். இவங்களுக்குள்ள வந்து ஒருத்தர் தலைவர் வந்து சேர்பர்சன் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு கேட்டால் யாராவது ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் மீதி இருக்குள்ள மெம்பர்ஸ், அவங்க ஓட்டிங் பவர் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஓட்டு, தென் 2/3 மெஜாரிட்டி இருந்தால் தான் அவங்களால இந்த இது பாஸ் பண்ண முடியும். இதைத்தான் வந்து ரீசெண்டாக நம்ம மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு. எனக்கு உரிய இது கோவா சின்ன மாநிலத்துக்கும் ஒரே ஓட்டு கொடுக்குறீங்க, தமிழ்நாடு பெரிய மாநிலம் அதுக்கும் ஒரே ஓட்டு கொடுக்குறீங்கன்னு சத்தம் போட்டு போயிருக்கிறாரு. என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த ஏஜென்சி சொல்லக்கூடிய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், தட் இஸ் அ நோடல் பாடி. இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு 3 மாதமும் பண்ணோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கோவிட் ப்ராப்ளத்தினால பாஸ்ட் 9 months பண்ணல. அதான் ரொம்ப சத்தம் போட்டு இப்போ தான் வந்து 43வது முடிஞ்சுது. போன மாதம் 28ஆம் தேதி. இந்த மாதம் 12ஆம் தேதி இன்னொரு மீட்டிங் போட்டிருக்காங்க. அந்த மீட்டிங்கில் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஆன் ஐஜிஎஸ்டி அண்ட் ஜிஎஸ்டி ஆன் தி லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கோவிட் ரிலேட்டட் மெடிசன்ஸுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது இவங்களுடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பக்கம் இந்த ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. கவுன்சில் திஸ் இஸ் அன் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அத்தாரிட்டி. இந்த அத்தாரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் 122 அமெண்ட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் கால்டு கேட்னு சொல்லி கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது சார் சொன்ன மாதிரி பார்த்தோன்னா 3rd August வந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 8th August பாஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து 8th September வந்து 8th September வந்து இதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் 16ஆம் தேதி நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் வந்து இப்படி பார்க்குறப்ப என்னன்னு கேட்டால் இது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்காக நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதை கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் 122 ஆக்ட்ங்கிற சொல்லி அதை 2/3 மெஜாரிட்டி. ஏன் வந்து நம்மளால முடியல அப்படின்னு கேட்டால் அந்த 1990 2018 வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவுடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேகர்டாக இருந்துச்சு. UPA 1 UPA 2 ரெண்டுலையும் பொறுத்த வரைக்கும் என்னாச்சுன்னு கேட்டால் கொலேட்டல் கவர்மெண்ட். அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டால் எல்லாத்தையும் காபல் பண்ணி கொண்டு வர முடியலை. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க அதுக்கு முந்தின இது பார்க்குறப்ப என்னாச்சுன்னு கேட்டால் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் முடியாமல் போனதுக்கு அவங்களும் ஏன்னா கொயிலேஷனில் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் வந்து பிஜேபி பண்ண முடிஞ்சுன்னா அவங்க மெஜாரிட்டி சார் கரெக்டாக சார் உங்கள் பிரின்சிபல் சார் கரெக்டாக சொன்னார். பிஜேபி வந்து மெஜாரிட்டி வந்தாங்க. அவங்களுக்கு அந்த மெஜாரிட்டி இருந்தனாலையும் அப்புறம் மெஜாரிட்டி வந்த பிறகு மற்றவங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தனால இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ இட் வாஸ் டன் இன் 2016. ஸோ அதிலிருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி we created this. என்ன பண்ணோம்னு கேட்டாங்கன்னா 59/2017 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி 17 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஸோ இட் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் அத்தாரிட்டி. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், they meet every 3 months and take the policy decisions for the imposition of levy, exemptions, threshold limits எல்லாத்துக்கும் இன்புட் கிரெடிட் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க தான் பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. இதில் யார் யார் இருக்காங்கன்னா இத்தனை பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், ஆர்பிஐ, பேங்க்ஸ், இன்கம் டேக்ஸ், கஸ்டம்ஸ், ஆதார், application providers, Central Board of Excise, state government, tax return preparators, taxpayers, then facility centers, help desk, GSTN, account center. ஸோ இத்தனை பேரும் உள்ளடக்கியதான் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சிஸ்டம். எப்படி உங்கள் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் வெரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், உங்களை வைஸ் பிரின்சிபல்ஸ், தென் பிரின்சிபல், அப்புறம் செக்ரட்டரி, அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய தாளாளர்னு சொல்லக்கூடியவங்க பார்க்குறப்போ இத்தனை பேர் இருக்காங்க. அதை தவிர உங்களுக்கு சிஸ்டத்தில் யார் இருக்காங்கன்னா பேங்கிங் அண்ட் அதர் சேனல்ஸ், தென் யூனிவர்சிட்டி, தென் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்கல்டிஸ். இது பார்க்குறப்ப இதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி சிஸ்டத்தில் இவ்வளோ பேர் உள்ளே உட்காந்து இருக்கனால தான் இந்த சிஸ்டத்தை வந்து ஏன் இத்தனையும் கொண்டு வரதுக்கு முடிஞ்சுன்னு கேட்டால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லணும். இவ்வளோ ஒரு விஷயம் பாருங்கள், இத்தனை பேரையும் உள்ளடக்குனா தான் உங்களுக்கு ஒரு டேக்ஸ் வாங்க முடியுது. ஸோ இது முடிஞ்ச பிறகு இது எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணிட்டோம். இந்த தயார் பண்ணி முடிஞ்சப்போ we started our journey in 1/7/2017. ஸோ இது நம்ம இந்தியனுடைய கான்செப்ட்லாம் சொன்னோம். அதில் மைன்யூட் கான்செப்ட் ஆர் மேக்ரோ கான்செப்ட் சொல்லிக்கலாம். அப்போ எனக்கு ஜிஎஸ்டி தெரியும்னு கேட்டால் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால், நான் ஜிஎஸ்டி தெரியும்னு கேட்டால் எனக்கு முக்கியமாக 3 கான்செப்ட் தெரிஞ்சு ஆகணுங்க. என்ன கான்செப்ட்? லெவி அட் ஈச் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சப்ளை செயின். அப்போது ஒவ்வொரு சப்ளை செயினுக்கும் வந்து டேக்ஸ் போடுவாங்க ஒன்று. அப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு சப்ளை செயினில் டேக்ஸ் போட்டாலும் எனக்கு கிரெடிட்டாக கொடுக்கணும் 2.
மூணாவது கான்செப்ட் வந்து டெஸ்டினேஷன் பேஸ். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால், இந்த டேக்ஸ் யார் கட்டுறாங்க, யாருக்கு போய் சேரணும்னு கேட்டால், யார் வந்து இதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறாங்களோ, the person who enjoys the benefit either on account of the goods or service has to pay the tax and the revenue has to go to his states only. So BSC என்னோட GST 3 basic concept அப்படின்னு கேட்டால், levy at each every chain and input credit each and every supply chain and the destination base. If there is a no supply chain, என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? There is a no more input tax credit. அப்போ சப்ளை செயின் எங்கே உங்களுக்கு கட் ஆகும்? Once the goods or services consumed, the supply chain is broken. அப்போ என்னன்னு கேட்டால், the levy is paid by the ultimate consumer. Who is paying the taxes? Consumer. Why? Because he is unable to pass on other benefits, the tax credit. He is the person who bears the tax on his own heads. So it is a multiple stage, and the GST tax is levied at each and every point. In the case of intrastate, central and state, and in the case of interstate, it is charged as a GST. So an item goes through the multiple chain of purchase of raw material, production to manufacturer, warehousing of finished goods, selling to the wholesaler, sell to the product to the retailer, and selling to the end consumer. இத்தனை பேர் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு, உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் யூஸிங் அ காஸ்ட்லி சோப் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, ஷாம்பு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை இது வந்து நீங்கள் உட்காந்து ஒரு பிப்பா வந்து ஒரு ஷூ யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா, ரா மெட்டீரியல்லேருந்து கடைசி உங்கள் தலை வரைக்கும் என்னன்னா அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு டேக்ஸும் அவங்ககிட்ட தான் வரும். நான் அழகாக கேள்வி கேட்பேன், நார்மலாக கேட்பேன், யார் டேக்ஸ் ஜாஸ்தி கட்டுறாங்க, பெண்களா ஆண்களான்னு கேட்டால், பெண்கள் தான் வந்து எக்கனாமிக் ரொம்ப தேவைப்படுறாங்க. ஆண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு செருப்பு தான் வாங்குவாங்க, நிறையா வந்து பியூட்டி இதெல்லாம் போக மாட்டாங்க. பட் பெண்கள்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ பியூட்டி பண்ணிக்கிறாங்க, எவ்வளோ வாங்குறாங்க. அப்போ ஆனால் நம்மளுடைய நாட்டுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் தான். ஸோ எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி நடக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பெண்களை வாழ்த்தணும். டேக்ஸ் ஆன் தி செயின், இந்த செயினில் பார்க்குறப்ப சொல்ல யார் யார் இருக்காங்க? இன்புட் மேனுஃபேக்சரர், ஹோல்சேல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், ஹோல்சேல் டீலர், ரீட்டைலர், கன்சியூமர். இத்தனை பேருக்கும் உங்களுக்கு டேக்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி டேக்ஸ் ஆன் வேல்யூ செயின் பார்க்குறப்ப யார் யார் இருக்காங்க? இதே மாதிரி உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ரீட்டைலர்லேருந்து கடைசியாக பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு கன்சியூமர் வரைக்கும் வேல்யூ செயின் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த வேல்யூ செயின். ஸோ ஃப்ளார்லேருந்து சுகர் ரெண்டையும் போட்டால் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு பிஸ்கட் பண்ணுறாங்க. அந்த பிஸ்கட் பண்ணால் என்னன்னு கேட்டோன்னா அது இன்னொருத்தர் லேபிளிங் ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுறாரு. அவர் அங்கேருந்து பிஸ்கட்டை வந்து ஹோல்சேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை கொண்டு போயிட்டு கடைசியாக கன்சியூமர் கொடுத்துறாரு. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு வேல்யூ ஆட் ஆகிட்டு இருக்கு. இதோ ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இன்டு ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னு கேட்டால் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. 3C இஸ் கேபிட்டல், அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா லேபர் வந்துருக்காங்க, அப்புறம் பேக்கேஜிங் ப்ராடக்ட் வந்து இருக்குது, 3Pன்னு சொல்லுவாங்க, பிரின்சிபல், அப்புறம் வந்து பேக்கேஜஸ், அப்புறம் ப்ராடக்ட், இதெல்லாம் மாதிரி வர மாதிரி MBA படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அவங்க எல்லாருமே வந்திருப்பாங்க. மேன் மெஷின் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்ததுனால தான் ஒரு கன்வெர்ட் ஆச்சு. அந்த கன்வெர்ட் ஆகி ஒவ்வொரு சேர்ந்த கன்வர்ஷன் நடந்து கடைசி அதை நான் சுவைக்க முடியிறப்ப என்னாதுன்னு கேட்டால் ஆல் த கன்வர்ஷன் ஆக்டிவிட்டிக்கு அந்த ஒரு பிஸ்கட் நான் சாப்பிட்றதுக்கு 1000 பேர் உழைச்சிருக்காங்கங்கிறது அப்போ தான். ஆனால் அந்த பிஸ்கட் சாப்பிட்றவனுக்கு தெரியாது. பட் சாப்பிட்றப்ப நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பிஸ்கட் சாப்பிட்டாலும் சரி, ஒரு தடவை தலைமுடி வாடினாலும் சரி, அதுக்காக வந்து பின்னான் புலத்தில் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் இந்த வேல்யூ செயினை பார்த்து தான் தெரியும். ஸோ இந்த வேல்யூ செயினில் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா கரெக்ட். அப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் டேக்ஸ் போட்டால் என்ன ஆகும்? 100 ரூபா ஒரு ப்ராடக்ட்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் 10 ரூபா டேக்ஸ் போட்டே போனால் இந்த டேக்ஸ் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் 100 ரூபாங்கிறது பொருளுடைய விலையாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து உற்பத்தி செலவுகள் ஒரு 100 ரூபா இருக்கும். அப்புறம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் 10 ரூபா உற்பத்தி செலவுனா 6 இடத்துல 60 ரூபா உற்பத்தி செலவு. 6 இடத்துல டேக்ஸ் போட்டால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 6 தடவை 60 ரூபா போடுறப்போ உற்பத்தி செலவு 60 ரூபா, டேக்ஸ் 60 ரூபா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டில் வந்து 100 ரூபான்னு போட்டால் 220 ரூபா. அப்போ தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா நோ, திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் டாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் மேனுஃபேக்சர் டேக் கிரெடிட் ஃப்ரம் த இன்புட். அதுக்கு வந்து ஹோல்சேல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் ஐடிசி கிடைக்கும், ஹோல்சேல் டீலர் கிடைக்கும், ரீட்டைலர் கிடைக்கும். பட் கன்சியூமரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹி கேனாட் பாஸ் டவுன். அவர் கன்சியூம் தான் பண்ண போறாரு அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் he is the final person who pays the tax to each and everybody. In term, that person is going to pay the tax to the government of India. அடுத்து வந்து பார்க்குறப்ப இன்புட் டேக்ஸ் அப்புறம் டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ன்னு சொன்னோம். டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொன்னாங்கன்னா எந்த உற்பத்தி வந்து மாநில மதம் இதோ அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே மாநிலத்தில் அந்த உற்பத்தி இருந்துச்சுன்னா அதே மாநிலத்தில் டேக்ஸ் ஆகும்.
அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மாருதி தொழிற்சாலை ஜாஸ்தி இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டு, ஃபிகோ எல்லாரும் வச்சுட்டு இருக்காங்க, ஹுண்டாய். இப்போ இங்கே இருக்கிற கார்லாம் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா விற்கிறாங்க. அப்போ இந்த ரெவன்யூ யாருக்கு போகும்? உற்பத்தி தமிழ்நாடு. அந்த ரெவன்யூ யாருக்கு போகும்? இந்த ரெவன்யூ யாருக்கு போகும்னு கேட்டால் எந்த மாநிலத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாநிலம் தான் போகும். இப்போ என்ன தப்பு நடந்துச்சுன்னு கேட்டால், தமிழ்நாட்டில் வந்து லேபர் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், இடம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு கேட்டால், முதல்ல வந்து நீ தமிழ்நாட்டில் தொழிற்சாலை அமைச்சா உனக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயாக தரேன் வா அப்படின்னாங்க. இல்லைன்னா அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு கேட்டால், இந்த தொழிற்சாலையை எந்த இடத்துல இந்த ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல போட்டிருப்பாரு. நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா ஸ்டேட்டும் நீயும் வா நான் வா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அங்கே வா இங்கே வான்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய எக்கானமியை கொலாப்ஸ் பண்ணாங்க. பட் இப்போ அதை எடுத்துட்டு என்ன பண்ண டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் அப்படின்னால இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்னுடைய ஸ்டேட்டுக்கு எது எனக்கு ரெவன்யூ வரணும். இப்போ கேரளா என்ன பண்ணுவாங்க, மேனுஃபேக்சர் எனக்கு வேண்டாம், ஐ வில் இன்க்ரீஸ் மை ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, ஐ வில் இன்க்ரீஸ் மை டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி தான் போவாங்களே ஒழிய தேவையில்லாமல் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னு கேட்டால் மேனுஃபேக்சரிங் போக மாட்டாங்க. அது மாதிரி மைன்ஸ் இருக்கிற என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மைன்ஸ் தான் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. இல்லை கேரளா, தமிழ்நாடு இதே மாதிரி ஆந்திரா எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து விளைநிலங்கள் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ தே வில் டென் டு கோ ஃபார் த ஃபுட்ஸ் விச் இஸ் பாசிபிள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடலோர மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஒன்லி கோ ஃபார் த விஷிங். அதை விட்டுட்டு மற்ற பொருளாதாரத்துக்கு மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. இது வந்து ஒரு இதனுடைய மிகப்பெரிய பெனிஃபிட். ஸோ கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் 3 கான்செப்டுங்க. ஒன்று, வேல்யூ செயினில் டேக்ஸ் போடுறோம். ஈச் அண்ட் எவரி ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்புட் கிரெடிட் கொடுக்குறோம். 3வது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட். இதுக்கெல்லாம் நிறையா சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்குது. நம்ம அந்த உள்ளேலாம் போய் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு இப்போதைக்கு டைம் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் வந்து உங்களை கிண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்கிறேன், ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருக்கேன். இன்னைக்கு மறுபடியும் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பில் கொடுக்கலாம் என்னங்கிறது. அடுத்து ஜிஎஸ்டியோட சட்டங்கள் என்ன, என்னோட பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்த டாபிக். ஸோ ஜிஎஸ்டியினுடைய சட்டத்தை நான் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டான். எஸ், இது வரைக்கும் நான் வந்து ஜிஎஸ்டியினுடைய மேம்போக்காக தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார். நான் கண்டிப்பாக இதில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆகணும், எய்தர் இண்டிபெண்டன்ட் ஆர் டு ஜாயின் இன் திஸ் திங் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அப்படின்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு ரீட் 122 கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் விச் எம்பவர்ஸ் டு லெவி ஜிஎஸ்டி. அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று, அந்த 122 கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் தான் என்ன சொல்லுதுன்னா, லெவி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த டிஸ்பியூட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொன்னது தான் உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட். அடுத்தது ஆக்ட்ஸ். கான்ஸ்டியூஷன் கீழே வரக்கூடிய சப்டிவிஷன்ஸ் தான் ஆக்ட். தட் மீன்ஸ் ஆக்டால சொல்லக்கூடியது உத்தரவு கொடுக்கறதுக்கு தகுதி. அந்த உத்தரவு கொடுக்கக்கூடிய தகுதி அப்படிங்கிறது தான் ஆக்ட். அப்போ அதில் என்னென்ன ஆக்ட் வச்சுருக்கோம்? சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட், ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட், யூஜிஎஸ்டி ஆக்ட், காம்பன்சேஷன் ஆக்ட், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ். இது சென்டர். ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் ஆக்ட் அண்ட் ஸ்டேட் ரூல்ஸ். இதில் என்ன முக்கியமான இது அப்படின்னு கேட்டால், அங்கே வந்து ஒன்றான சட்ட எண் பிரிவு 1 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா அதே சட்ட எண் பிரிவு தான் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அதே மாதிரி அதனுடைய ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 44வது ஃபாரம்னு போட்டால் இதுக்கும் அதே ஃபார்ம் தான். ஸோ இதில் யூனிஃபார்மிட்டி அக்ராஸ் த நேஷன் சிங்கிள் டேக்ஸ்ன்னு சொன்னதுக்கு காரணம், ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது யூனிஃபார்மாக நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரி. சட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுக்க ஒரே சட்டம். ஆனால் 22 பேர் தனித்தனியாக போட்டிருந்தாலும் கூட எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் ஒரே சட்டம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபெடரல் சிஸ்டத்தில் வச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ இதே யூனிஃபைடு கொண்டு வந்தால் 26 சட்டம் தேவைப்படாது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியா வந்து யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஸ்டேட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க சட்டத்தை போட்டுட்டு இருக்காங்க. இல்லைன்னா அது எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து படிச்சுக்க வேண்டியது வந்து சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஒன்று படிக்கணும், ஸ்டேட் ஆக்ட் ஒன்று படிக்கணும், ஐஜிஎக்ஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய இன்டர் ஸ்டேட்டுக்கு ஒன்று படிக்கணும். இதுக்கு தகுந்த கீழே என்ன வச்சிருக்கேன்னா, இந்த நடைமுறைப்படுத்துறதுக்குன்னு சொல்ல வச்சிருக்கோம். தட் இஸ் கால்டு ப்ரொசீஜரல் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ். இந்த ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரொசீஜர் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ். அப்போ அதில் பார்க்குறப்ப வி ஆர் ஹேவிங் 2 ரூல்ஸ். ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ், அடுத்து வந்து ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ். ஸோ இந்த சட்டங்களையும் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டும் படிச்சிங்கன்னா ஒரு ஆள் வந்து ஒரு நபர் யாராக இருந்தாலும் சரி, படிக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி, ரிசர்ச்சுக்காக இருந்தாலும் சரி, ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் சரி, கன்சல்டன்சி பண்ணலாம். இல்லை சார் எங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கு எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது, ஐ வாண்ட் டு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு கேட்டாலும் கூட திஸ் இஸ் த பேரஸ்ட் law you are expected to know. ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான சட்டங்கள். பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ். அப்போ இந்த ஜிஎஸ்டியில் வந்து நான் வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்ன்னு கேட்டால் லெவி பண்ணியாச்சு. அப்போ இது கலெக்ஷன், இது எப்படி கட்டுறது, எப்படி நான் பே பண்ணுறது, இது யார் பண்ணுவாங்கங்கிறதுக்கு ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நோன் as a பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ். அதில் நான் சொல்லிக்கிறது மிக முக்கியமான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அப்போ வந்து யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும். இப்போ எனக்கு ஜிஎஸ்டின்னு சொன்னால் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணுமோ எடுக்க வேண்டாமா? எஸ். அப்போ யார் எடுக்கணும், இதுக்கானதான் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்.
அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி எடுக்கணும், ஆன்லைன் எடுக்கணுமா ஆஃப்லைன் எடுக்கணுமா, அதுக்கு என்ன ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணணும், இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ். உங்களுக்கு 60 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 2 மணி நேரம் எடுக்கலாம். பட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து 5 நிமிஷம் தான் எடுக்க முடியுது. ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஃபார் தட். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸ். இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் என்னன்னு கேட்டால், நான் இந்த மாதம் பூரா வியாபாரம் பண்ணிட்டேங்க, இந்த அளவுக்கு வந்து கன்சியூமர் டேக்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன், இதை நான் கட்ட போகிறேன், நான் எவ்வளோ கட்டணும்னு சொல்லக்கூடியதான் ரிட்டர்ன்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவுட்புட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லணும், இன்புட் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு சொல்லணும். மூணாவது இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் கழிச்ச பிறகு நான் எவ்வளோ கட்ட போகிறேன் கேஷில், நான் கட்டணுமா கட்ட வேண்டாமா. இந்த 3 ரிட்டர்னும் மேண்டேட்டரி ரிட்டர்னுங்க ஒருவருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்புட் கிரெடிட். ஸோ எனக்கு கிரெடிட் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா அது எப்படி கொடுக்க போகிறீங்க, எத்தனை நாளில் கொடுப்பீங்க, எத்தனை மாதத்தில் கொடுப்பீங்க, எப்படி கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லக்கூடியது தான் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். அடுத்தது வந்து பேமெண்ட். இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு, வியாபாரம் பண்ணியாச்சு, இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் வந்தாச்சு. அப்போ நான் எப்படி டேக்ஸ் கட்டணும் சொல்லுங்கள் சார். அந்த டேக்ஸ் மெத்தடாலஜி சொல்றக்கூடியது வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. அதுக்கு நம்ம வந்து கேஷில் கட்டுறதா இல்லை கிரெடிட்டில் கட்டுறதா அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடிய தாத்பரியங்கள், நடைமுறை சிக்கல்கள் சொல்லக்கூடியதா, நடைமுறையை சொல்லக்கூடியதா பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ். சரி, நம்ம உள்நாட்டில் மட்டும்தான் வியாபாரம் பண்ணல, வெளிநாட்டிலையும் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாணிக வர்த்தகங்கள் வந்து எல்லை கடந்து இருக்கு. அப்போ இண்டிபெண்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டால் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணணும். இப்போ எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து முக்கியமான சொன்னது என்னன்னு கேட்டால், சார் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் லோக்கல் ஏகப்பட்ட டேக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், என்னால் இன்டர்நேஷனலாக கம்பீட் பண்ண முடியாது சார். அப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டால், எஸ் நீ கம்பீட் பண்ண முடியாது, அப்போ வந்து உனக்கு என்னென்ன டேக்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போச்சோ அதெல்லாம் ரீஃபண்டாக தர்றேன்னு சொல்லக்கூடியது தான் ரீஃபண்ட் அப்படிங்கிறது. இதுக்கப்புறம் எல்லாம் டேக்ஸ் எல்லாம் கட்டிட்டோம், நமக்கே நல்லா தெரியும். எவ்வளோதான் டிபார்ட்மெண்ட் கண்ணில் வந்து எண்ணெய் விட்டு பார்த்தாலும் தவறு செய்கிறவங்க சில பேர் இருந்தே தீர்றாங்க. அப்போ அந்த தவறு செய்கிறவங்களை கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டால், அவங்களை கண்டுபிடிச்சி டேக்ஸ் வசூல் பண்ணணும்னு கேட்டால், தட் இஸ் கால்ட் யுவர் ரெக்கவரி ஆஃப் டியூஸ். எப்படி அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறது, எப்படி ஷார்ட் லெவி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி. இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவே பில். இது ஒரு முக்கியமானது. எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. நான் என்னாச்சுன்னா கூட்ஸை வந்து பில் போடாமல் தூக்கிட்டு போயிட்டு வந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தாங்க கவர்மெண்ட், தேராதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்ஸ் மூவ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ப்ரொசீஜர் கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவே பில்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ அதில் லேட்டஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்வாய்சிங். ஸோ யாருனுடைய டர்ன்ஓவர் வந்து மோர் தென் 5 crores இருக்கோ அவங்க வந்து B2Bன்னு சொல்லக்கூடிய B2B டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டிரான்சாக்ஷனை கண்டிப்பாக இன்வாய்ஸை அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து மிக முக்கியமான பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ். இதை பற்றி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக படிக்கணும்னு கேட்டால் ஒவ்வொன்றுக்கும் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் வேணுங்க. அதை நம்ம அடுத்து படிக்கலாம், டைம் படிக்க பார்க்க போகிறோம். இதுக்கப்புறம் வந்து சில வேறு பல இதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீசஸ். எப்படி டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க, எப்படி ஆர்டர்ஸ் போடுவாங்க, அவங்க ஆர்டர்ஸ் போட அதுதான் ஃபைனலாக, அது நான் அப்பீல் போக முடியுமா, அப்பீல் போகலாம். இந்த சர்ச்சனை என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால், சில இவங்க இருப்பாங்க, அவங்களால வந்து உட்காந்துட்டு என்னதான் சொன்னாலும் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னுடைய பலவந்தப்படுத்தப்பட வேண்டி இருக்குது. அதுக்காக கொடுத்த பவர்ஸ் தான் வந்து சர்ச் அண்ட் சீசர். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பண்ணுறோம், பட் இது தப்பு பண்ணால் தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்க ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து நம்ம பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறோம். அப்போ எனக்கு டேக்ஸ் தெரியாதுங்க சார், என்ன சார் பண்ணலான்னு கேட்டால் கவலைப்படாத, யூ கேன் ஆல்சோ ஆஸ்க் அட்வான்ஸ் ரூலிங் சொல்லக்கூடியது. அட்வான்ஸ் ரூலிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்க்குறப்ப ஆன்டி ப்ராஃபிட்டிங். இது யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பெனிஃபிட் ஃபார் த கன்சியூமர். கன்சியூமருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு, போன மாதிரி நிறைய கேஸ் போட்டிருப்பாங்க. பில்டர் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் நிறைய வசூல் பண்ணியிருப்பாரு, டேக்ஸ் குறைச்ச பிறகு அது பெனிஃபிட் பாஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டார். ஹோட்டல் என்ன பண்ணியிருப்பாரு, டேக்ஸ் வசூல் பண்ணியிருப்பாரு, டேக்ஸ் குறைக்க மாட்டார். இந்த மாதிரி வந்து யாராவது வந்து டாக்ஸேஷனை ரெடியூஸ் பண்ண பிறகு உங்ககிட்ட அதிகமாக வாங்கினாங்கன்னா அவங்க கிட்ட பனிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு நாவல் கான்செப்ட் கொண்டு வந்தா ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவது. அதுக்குன்னே ஒரு ப்ரொவிஷன் போட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு டேக்ஸ் குறைஞ்சதுனால உங்களுடைய அந்த கன்சியூமர் வந்து இவர் ரீட்டைலரோ ஆர் மேனுஃபேக்சரோ அந்த பொருளுடைய விலை குறைக்க வேண்டால் அவருக்கு ஃபைன் பெனால்ட்டி போடப்படும். இது மிக முக்கியமான அடுத்த ப்ரொவிஷன். இதான் வந்து ஜிஎஸ்டியினுடைய பறந்து விரிந்த சட்டங்கள்ங்க. 5 ஆக்ட்ஸ் இருக்கு, 21 சாப்டர், 124 ஷெடியூல்ஸு, 3 ஷெடியூல்ஸ் இருக்கு, ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் இருக்கு, யூனியன் ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் இருக்கு. ஐஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற இன்டர்ஸ்டேட்டுக்காக நம்ம வந்து 9 சாப்டர் 21 செக்ஷன் வச்சிருக்கோம். காம்பன்சேஷன் செக்ஸ் இப்போ நிறைய பேப்பர்ல அடிபட்டு இருக்கு. இதுக்காக வந்து எப்படி வந்து ஸ்டேட்டுக்கு வந்து பணம் பிரித்து கொடுக்கறது, இது இந்த வருஷத்தோட முடியுது. 5 வருஷம் சொன்னாங்க, 5வது வருஷத்துக்கு மேலே போக வேண்டியிருக்கு, என்ன பண்ணலாம், இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த சட்டத்தினுடைய பிரிவுகளும் உபபிரிவுகளும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமானதெல்லாம் இருக்கு. ரெகுலர்னா யாரு, கம்போசிஷன்னா யாரு, லெவி கலெக்ஷன்ல வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் என்ன, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பெரிய காம்ப்ளெக்சிட்டி. இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஆசை இருக்குங்க.
இதுக்கு வந்து டைம் கிடைக்கணும், நிறையா படிக்கணும், நிறையா சொல்லணும். இது ஒவ்வொன்றும் புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஒரே நேரம் முடியாத காரியம். அது உங்கள் சிலபஸ் பார்த்து நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஜிஎஸ்டியினுடைய கலெக்ஷன்ஸ், லிவி செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டால் நீங்கள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் விச் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தி ஜிஎஸ்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ். இதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைன்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் சொல்லியிருக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் சில வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கறதுக்கான சில சட்ட நுணுக்கங்கள் இருக்குது. இது ரெண்டும் அடுத்த முக்கியமானது. இதுக்கப்புறம் அக்கௌண்டிங். ஸோ நமக்கு கண்டிப்பாக சரி எனக்கு சட்டமெல்லாம் விட்டு தொலைங்க சார், வேண்டாம், யார் சார் அவ்வளோ கழிக்கன்னு கேட்டால் யாஸ் யூ கேன் கம் டு அண்ட் ஒர்க் இன் த அக்கௌண்டிங் சைட் ஆல்சோ. இந்த அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி போனால் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவர் வந்து கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி சட்டத்துக்காக ஓனர், ஆப்ரேட்டர், எவ்வரி டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கண்டிப்பாக அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும். இவர் என்னென்ன அக்கௌண்ட் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொடக்ஷன், மேனுஃபேக்சரிங், இன்வெர்ட் சப்ளை, ஸ்டாக் ஆஃப் கூட்ஸ், இன்புட் கிரெடிட் அவைல்டு, அவுட்புட் பேயபிள் பெய்டு, அதர் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஸ் மே பி பிரிஸ்கிரைப். அப்போ என்ன பார்க்குறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, எய்தர் யூ கேன் லீகலி சவுண்ட் ஆர் யூ கேன் அக்கௌண்டலி சவுண்ட்னா கூட யூ கேன் ஒர்க் இன் ஜிஎஸ்டி. வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இதை தவிர வந்து டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எலக்ட்ரானிக் கேஷ் அண்ட் கிரெடிட் லெட்ஜர் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணி நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் டேக்ஸ் கட்டுறப்போ அதை வந்து கிரெடிட் டெபிட் கொடுத்துட்டு யூ ஆர் மெயின்டைனிங் டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் சிஸ்டம் படிக்கிற மாதிரியே டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மானிட்டரிங் தர் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் வித் கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் அந்த கிரெடிட் பேமெண்ட்ஸ் தே ஆர் ஹேண்டிலிங் ஃபார் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அமங் ஸ்டேட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ரிக்வயர்டுங்க. என்னென்ன லெட்ஜர்ஸ் வச்சிருக்கணும், நீங்கள் டேலியில் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா குரூப்ஸ், டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் அப்படிங்கிற போயிட்டு இத்தனை சேல்ஸ் லெட்ஜர் போடணும், அவுட்புட் ரெஜிஸ்டர்ஸு, இன்புட் டேக்ஸ் ரெஜிஸ்டர், பர்ச்சேஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ், இன்புட் கிரெடிட் எஸ்ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 ஹெட்லிங்கில் நீங்கள் போட்டால் தான் உங்களுக்கு டேலியா. இது போடாமல் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக உட்காந்து கூப்பிடுவாங்க, சார் என்னோட எதுவுமே டேலி ஆகலை, நிறைய நானும் கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க. டெய்லி எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இட் அசியூம்ஸ் ஒரு ஆடிட் நாங்கள் எடுத்தால் எங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இஸ் ஸ்பெண்ட் இஸ் மோர் தேன் 50 to 100 hours. இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் சரியாக தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா, உங்களை மாதிரி நிறைய படிச்சுட்டு இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு செஞ்சாங்கன்னா 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரத்தில் எங்களால் வேலை செய்ய முடியும். அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னு கேட்டால் இந்த அக்கௌண்ட்டை சரி பண்ணுறதுக்கே வந்து உங்களுக்கு 20 to 40 மணி நேரம், சில சமயம் 2 வாரம் கூட ஆகுதுங்க. ஸோ இந்த அக்கௌண்டன்சி நான் சொல்கிறதுக்கு வந்து காரணம் வந்து இதை நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஹாவ் மோர் ஸ்கோப் ஃபார் யுவர் ஜிஎஸ்டி. சரி, இதெல்லாம் முடிஞ்சதுங்க. ஜிஎஸ்டியோட மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, ஃபேஸ்லெஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் என்விரான்மெண்ட். சார் நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வராதிங்க சார், வீட்டில் இருந்தபடியே எல்லா வேலையும் செய்யுங்க, அப்படி வந்து இருந்தால் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத இது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் பேப்பர் சொல்லக்கூடிய 2009 பேப்பர்லேயே ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சாப்டரே போட்டாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஜிஎஸ்டியுடைய சட்டங்கள் இப்போ இருக்கணும், இந்த மாதிரி தான் ரேட்டு போடணும், இந்த மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னவங்க, இந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்காக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு என்னாச்சுன்னு கேட்டால், எலக்ட்ரானிக் ப்ராசஸ் தான் இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டின்னு இது பண்ணன்னு சொன்னால, அதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டால் தான் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன், பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் மாதிரி பப்ளிக் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் பிஎஸ்வின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இது யூஸ் பண்ணது தான் ஜிஎஸ்டிஎன். ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறப்போ டெய்லி உங்கள் காதில் அடிபடக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் எக்ஸைஸ், ஸ்டேட்டினுடைய சேல்ஸ் டேக்ஸு. இதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு உங்கள் அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு பிரதர்ஸ் யாராவது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தாங்கன்னு என்ன சொல்லுவாங்க, ஜிஎஸ்டிஎன் கிளிச்சஸ்ங்க சார், ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது, நடுவில் உரம் ரொம்ப தலைவலி சார் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் பேக் போன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஎன். பட் இவங்களை பற்றி நம்ம எவ்வளவோ தப்பு சொன்னாலும் கூட இவங்ககிட்டே உங்களுக்கு வேலை இருக்குங்க சார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த சட்டத்தை வந்து இவங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எனக்கு அறிவு இருந்தால் அப்போ நான் வந்து சட்டத்தை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரை கேட்கணும், சட்டம் தெரிஞ்சவரை கேட்கணும். அப்போ சட்டம் தெரிஞ்சவர் யாராக இருக்க முடியும், உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் அக்கௌண்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் 50% யார் இருக்காங்கன்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். மீதி 50% யார் இருக்காங்கன்னா என்ன மாதிரி வந்து லா தெரிஞ்சவங்க, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணவங்க, எக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தவங்க, பெரிய ஃபேக்டரியில் சிஎஃப்ஓவாக இருந்தவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டிஎன் ஆல்சோ யூ ஆர் ஹேவிங் அ ஸ்கோப் ஃபார் கெட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் ஜிஎஸ்டிஎன் ப்ரொவைடட் யூ வில் பி thorough in the legal provisions and accounting provisions. ஸோ இது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் 25 கவர்மெண்ட் இருந்துச்சுங்க. 2013 ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம எப்போ ஆரம்பிச்சோங்க, 2017 தான் வந்து ஜிஎஸ்டி வந்துச்சு. ஆனால் இந்த கம்பெனி நம்ம வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சோன்னா 2013 ஆரம்பிச்சு அவங்க பாட்டு அவங்க வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார். நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாததும் வந்து பொலிட்டிக்கல். பட் இது செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு வந்து பியூரோக்ராட்டிக்ஸும் மற்றவங்களும் ப்ரொஃபஷனல்ஸும் ஆரம்பிச்சதுனால 2013 பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
இவங்களுடைய வேலை என்னன்னு கேட்டால் இந்த ஜிஎஸ்டி சிஸ்டத்தோட அப்ளிகேஷன் டிசைன், டெவலப்மெண்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிக்வயர்மெண்ட், சிஸ்டமேட்டிக் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரிஸ், ஹெல்ப் டெஸ்க்கு, ட்ரைனிங். இந்த எக்கோசிஸ்டத்தில் யாராவது வரணும்னு கேட்டால் புதுசாக உள்ள நுழைக்கணும். தென் பேக் எண்ட் ஃபார் தி டிபார்ட்மெண்ட். சரி, நீங்கள் கொடுக்க தகவல்லாம் இருக்குது, இந்த தகவல்லாம் அவங்களே வச்சுக்க முடியுமா? முடியாது. அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் போய் அவங்க டிசிஷன் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பேக் எண்டில் வந்து ஒரு 27 ஸ்டேட்டுக்கு அவங்க பேக் எண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இதுதான் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி எக்கோசிஸ்டத்தில் யாரெல்லாம் உள்ளே வராங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஜிஎஸ்டி, அப்புறம் பார்த்தோன்னா அக்கௌண்டிங் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் ட்ரெஷரிஸ் அண்ட் ஏபிஐ டெவலப்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறவங்க, நெட்வொர்க் ஆஃப் த பேங்க்ஸ், டாக்ஸ் பேயர், ஜிஎஸ்டிஎன், இன்டர்ஃபேஸ், ட்ரேட், டாக்ஸ் அத்தாரிட்டி. இப்போ உங்களால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண முடியும்னா வேர் யூ ஆர் கம்மிங் எஸ் ஏபிஐ. அக்கௌண்டிங் தெரியும்னு கேட்டால் யூ கேன் கம்மிங் எஸ் அக்கௌண்டிங் பர்சன். ஸோ இந்த எக்கோசிஸ்டத்தில் நீங்கள் நுழையிறதுக்கான வாய்ப்பும் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஜிஎஸ்டி சிஸ்டத்தினுடைய லாஸ்ட் 1 இயரில் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வேலை பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, கிட்டத்தட்ட 61 கோடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க, 176 கோடி இமெயில் பண்ணியிருக்கிறாங்க, கிட்டத்தட்ட இன்வாய்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,134 கோடி இன்வாய்ஸ் வந்திருக்கு, ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா 30 கோடி. இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நினச்சி பாருங்க. நம்ம கண்டி தான் பண்ணியிருக்கோம். என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி உங்கள் அப்பா மாதிரி உங்களை சகோதரிகள் மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த வேலை செஞ்சதுனால இவ்வளோ பெரிய இது நடந்திருக்கு. இவ்வளோ பேருடைய இது வந்து என்ன ஊர் கூடி தேர் இழுத்த மாதிரி நிறையா பேர் இதுக்காக உழைச்சிருக்கிறாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து இன்றைக்கி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும். நினச்ச நேரத்தில் உட்காந்துட்டு உடனே மந்திரத்தில் மாங்காவாங்கன்னு சொல்ல முடியாதுங்க. அடுத்து கரியர்ஸ் இன் டாக்ஸேஷன். கரெக்ட். அப்பாடா எனக்கு என்ன வேலை இருக்குது, முதல்ல படித்தோம். நான் ஏன் இதை படிக்கணும்? என்னுடைய சிலபஸில் இருக்குது சார். இப்போ சிலபஸில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவனுக்கு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும். அப்போ என்னுடைய வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வந்து வெதர் குவாலிஃபையிங் அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பாக ஐ ஷுட் குவாலிஃபை ஃபார் தட். ஸோ என்னுடைய சிலபஸில் இந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தே தீருது. இப்போ இந்த சிலபஸை நான் படித்த பிறகு சிலபஸ் இதை தவிர நிறைய படிக்கிறேனே, இது படித்தா எனக்கு என்ன ஆகும், அப்போ எனக்கு கரியர் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், என்ன கரியர் கிடைக்கும். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷனர் அப்படிங்கிறது ஒரு என்ட்ரி லெவல், விச் மீன்ஸ் ஈவன் வித்தவுட் எனி அதர் ஃபார்மல் எஜுகேஷன்ஸ் யூ கேன் பிகம் எ ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷனர். இதுக்கு வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எம்காம், பிகாம், எம்பிஏங்க, அவ்வளோதாங்க சார். எனி கிராஜுவேட்ஸ் இஸ் ஹேவிங் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் காமர்ஸ் இன் அண்டர் கிராஜுவேஷன் ஆர் பிஜி ஆர் எம்காம். இதை தவிர யாரை வருவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிஏஎஸ் வருவாங்க, சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வருவாங்க, ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயிஸ் வரலாம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் வரலாம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தெரியாது, எனக்கு சிஏவும் கிடையாது, நான் வந்து கண்டிப்பாக எம்ப்ளாயும் கிடையாது, ரிட்டையர்ட் பர்சன் கிடையாதுன்னு கேட்டால் எனக்கு இதில் வேலை கிடைக்குமா? கிடைக்கும். ப்ரொவைடட் யூ ஷுட் ஹேவ் தி ஃபாலோயிங் குவாலிஃபிகேஷன்: a graduate or postgraduate in commerce, law, banking including higher auditing, business administration, business management from any Indian university, அப்புறம் சிஏஎஸ் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாம் முடிஞ்ச பிறகு என்னால் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆரம்பிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும். அப்புறம் ஜிஎஸ்டி ப்ராக்ஷன் என்ன பண்ண முடியும் சார் நான் அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், யூ கேன் ஃபைல் GSTR1 ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொன்னோம். இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து எவ்ரி மந்த் அவர் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்களுடைய ஹெல்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்காக பணத்தை கட்ட சொல்லி அவர் வந்து கேஷ் அண்ட் கிரெடிட் லெட்ஜரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன லைபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லலாம். சரி சார், அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரீஃபண்ட் கிளைம்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு கேட்டால் அவர் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணி கொடுக்கலாம். அவருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஓகே எனக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க சார், இந்த நோட்டீஸுக்கு எனக்கு பதில் தெரியல, நீங்கள் அந்த நோட்டீஸுக்கு பதில் கொடுத்து அது எனக்காக வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாதாடி இந்த கேஸை ஜெயிச்சுட்டு வாங்க, இல்லை அதில் போராடி என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்துட்டு வாங்கன்றது அப்பியர் ஆஸ் ஆத்தரைஸ்டு representative. So definitely பார்த்தீங்கன்னா even without வந்து with a very minimum basic qualification and with an knowledge on GST, definitely you can start your career. Then day one you come out of your university. Before coming out of the university, please understand you should qualify in some of these legal provisions and law and accountancy. கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி சார் இந்த லெவலில் வேறு லெவலுக்கு போகலாமான்னு கேட்டால் எஸ். ஸோ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அண்ட் சார்ட்டர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் இவங்க 2 பேரும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இவங்க 2 பேருமே இருந்தாலும் கூட நீ பண்ண முடியும். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அதுக்கு யார் அப்படிங்கிறதுக்கு லாவிலேயே வந்து டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட்டும் இவங்களும் வந்து ரெகனைஸ்டு பர்சன்ஸ். இவங்களுடைய ரோல் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையவே இருக்குது. நாட் ஓன்லி டாக்ஸ் ப்ராக்டிஷனர், டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவங்க வந்து ஆடிட்டிங் பண்ணி கொடுக்கணுன்னு கேட்டால் இவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, வி ஆர் நாட் ஹேவிங் சஃபிஷியன்ட் ஆஃபீஸ், வி வில் டெப்ளாய் சம் ஆஃபீஸர்ஸ்னு கேட்டால்
the government will deploy you to on behalf of the government to verify and to conduct the audit. ஸோ அதுக்காக வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன ரூல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி சர்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கலாம். அடுத்த ஆடிட் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு கொடுக்குறாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸ்பெஷல் ஆடிட் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்டால் யூ கேன் கோ அண்ட் டூ யுவர் ஸ்பெஷல் ஆடிட் ஆல்சோ. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் அண்ட் சேசர் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் சில சமயத்தில் சர்ச் பண்ணுறப்போ எனக்கு வந்து ரிக்வயர் சம் மோர் நாலேஜபிள் பர்சன் வேணும்னு கேட்டால் தே கேன் யூஸ் யூ டு ஹெல்ப் ஹிம் அட் த டைம் ஆஃப் சர்ச் அண்ட் சீசர். இந்த மாதிரி அப்பீலில் பொறுத்த வரைக்கும் அதர் தேன் இந்த ஆத்தரைஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யூ கேன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் யூ கேன் கிரியேட் த ரெக்கார்டிங் இது பண்ணிக்கலாம். அவருடைய ரெக்கார்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சர்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கலாம். கவர்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் ஆடிட் பண்ணி கொடுக்கலாம். கவர்மெண்ட்டுடைய சர்ச் அண்ட் சீசர் போகிறப்ப அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இன்னும் போகலாம். அப்படி இல்லைன்னு கேட்டால் இண்டிபெண்டாக அப்பீல்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக போகலாம். தீஸ் ஆர் ரோல்ஸ் பாசிபிள் ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் கமர்ஷியல், தட் இஸ் இந்த பிகாம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சார்ட் அக்கௌண்டாக பண்ணிங்களா. ஈவன் இஃப் ஆர் டூயிங் பேரலி, தட் இஸ் ஆல்சோ குட். இது அடுத்து வந்து லாஸ்ட் செஷன் ஆஃப் அவர் திங், இந்த டேக்ஸ் பேர் எஜுகேஷன். இப்போ இத்தனை பேர் நான் இத்தனை பேசியிருக்கேன், நிறையா சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு குறைவாக தான் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன். நிறையா பேசியிருக்கேன், ஒரு குறைவான தகவல் தான். தகவல் வந்து நிறையா இருக்குங்க. அந்த தகவல்லாம் நான் திரட்ட முடியுமா? எஸ். அதுக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் வெப்சைட்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளையர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வெப் போர்ட்டல்ஸ், இ ஃப்ளையர்ஸ் அண்ட் எஃப்ஏக்யூஸ், சோஷியல் மீடியா அதுலேயும் இருக்காங்க, மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது, சேவா கேந்திரா இருக்குது, ஹெல்ப் டெஸ்க் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போய் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா www.cbic போட்டிங்க, மாற்றிட்டாங்க. ஸோ www.cbic.gov.in. இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனுடைய வெப் போர்ட்டல். இதில் போனீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இதில் போனீங்கன்னா யூ கேன் கெட் இந்த டிஎஸ்சியை பற்றி இருக்கிற அத்தனை எஜுகேஷனும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது தவிர இதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும் அதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டே டு டே எஃபர்ட்ஸுக்கு அந்த ஜிஎஸ்டிக்கு இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க. அதுலேயும் பொறுத்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கிளாஸ் கனெக்ட் பண்ண அதுவும் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டியை பற்றி தரவாக படிக்கணும்னு கேட்டால் எவ்வரி மிடில் இதை கிடச்சிடும் உங்களுக்கு. மற்றவங்க வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இல்லை பேர் ஆக்டும் இருக்கும், சில எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும், வாட் இஸ் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸுடைய வியூஸ் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வண்டர்ஃபுல் சைட். நெக்ஸ்ட் cbec.gov.in. இது வந்து இன்னொரு சைட் அவங்களே எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த இதில் போகிறப்போ வந்து என்ன பண்ணால் ஜிஎஸ்டி ஆக்டில் பார்க்கலாம், ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வெப்சைட்டுங்க, வெப் போர்ட்டல். அடுத்த வெப் போர்ட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, உங்களுக்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறப்போ இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. முந்தி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி வீக் எவ்ரி மந்த் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா 3 வருஷம் ஆச்சு அப்படிங்கிறப்ப இருந்தாலும் ஸ்டில் தே வாண்ட் டு கண்டக்ட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். அடுத்து தான் சொன்ன ஃப்ளையர்ஸ். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துன்னா ஒரு ஃப்ளையர் போட்டிருக்காங்க. சார் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ஏதாவது ஃப்ளையர் இருக்கா? இருக்குங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது சார். அப்புறம் எனக்கு வந்து ஐஜிஎஸ்டி பற்றியுமே தெரிஞ்சுக்கணும், எஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும், எஸ். இது மாதிரி வந்து 52 சாப்டருக்கான ஃப்ளையர்ஸும் வச்சிருக்கிறாங்க சார். ஸோ இஃப் யூ கோ டு திஸ் வெப்சைட் அண்ட் யூ கேன் டவுன்லோட் ஆல் 52 ஃப்ளையர்ஸ் இந்த ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் வே. அடுத்து வந்து ரேட் ஃபைண்டர் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சரி இப்போ என்ன மொபைல் அப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படிங்கிற நினச்சுன்னா ரேட் ஃபைண்டர் அப்படிங்கிற மொபைல் அப்ளிகேஷனை யூ கேன் டவுன்லோட் ஃப்ரம் தி கூகுள் பே. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஸோ ஒரு பெரிய செஷனுக்கு முடிவு கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன். கொடுத்த 2 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்தில் என்னால் வந்து எவ்வளோ தகவல் உங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சுது, உங்களை எவ்வளோ அளவு உங்களுடைய அறிவை தூண்டிவிட முடிஞ்சுது, எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு கிண்டில் பண்ணி நெக்ஸ்ட் எனேபிளராக இருக்க முடிஞ்சுன்னு தெரியல. பட் ஐ எம் ஹாப்பி டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் செஷன் which is attended by more than 125 persons with your secretary and all other faculty members. Really a wonderful session, and my sincere thanks for providing this opportunity for your young minds. Unfortunately, I am doing it only in webinar, but given the chance, I would love to see you, interact with you in person, and provide more and more knowledge on GST. Hope I can finalize, and I can take some questions if required. Anybody is coming in, sir? Can I just Thank you so much, sir. Thank you so much. Jaykumar. My sharing Yes, is ma'am. close Yes, to ma'am. Yeah, very inspiring speech, Mr. Venkateshwaran, sir. Madam, you are full session irundhukingla. Yeah, nanu enga husband Ranveer it is a glad. I am very happy. I am very much honored. Even we want to have some knowledge. It's very nicely you brought it, from the history,
from where and the world view, அப்புறம் அது எப்படி யாரெல்லாம் participants and how like the past taxation and how that has come made it so easy. This you gave such a clear picture. I wish if this is in a precise way within 1 hour கூட 1.5 hours எடுத்துப்பீங்க போல. But இருந்தாலும் I was so keen, like I didn't want to leave. I was listening word by word, both of us. So I just want to appreciate you. Once everything comes to normality, we would love to have you in our institution. Thank you. And for a person, normally I don't like to join any of these commerce, economics, and இவங்க என்ன டாக் கூப்பிட்டாலும் நான் வல்லன்றேன். And today, like talk which I was sitting, because I'm very basically a science person. இன்னைக்கு இது காமர்ஸ்ங்கிறது it's part and parcel of everybody. We need it, இல்லையா? Madam, if you know, I think I have my science student chemistry படிச்சேன் madam. But finally, really? I was a BSc chemistry student who hoped to join in Baba Atomic Research Center and some other chemical factory, and things went, and I finished my MBA also. It was quite knowledgeable in accountancy. I could see that the way you classified and how you brought it out, it has a very scientific outlook now. Now I know where the whole thing comes from. Where you classified it so well, and நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். And அது job prospects எல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க எங்க பசங்களுக்கு definitely they should will be really lot of benefit. அப்புறம் நம்ம மதர் டங்ல பேசினது ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். ஏன்னா சிலதெல்லாம் நீங்க அப்படி கொலோக்கியலா பேசினதை தான் பிடிக்கும். நம்ம ரொம்ப அஃபீஷியலா பேசணும்னா அவங்க எங்கேயோ இருப்பாங்க. எனக்கு அது ஒரு ஒரு ரொம்ப அழகா சொன்னது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ். This is my humble. And we would can some students can say something and your faculty members. Yeah, please, Jayakumar, ask. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yes. Please ask Jayakumar, ask the students Yes, ma'am. to send Yes, message in the message box, and you can ask a couple of questions to sir. I think you can read it out. Okay. Yes, ma'am. Already we have asked. Yes, ma'am. Already we have got a questions. We have sent to the questions to the sir, madam. நீங்க அதை read பண்ணுங்க, couple of questions. Yes, ma'am. So shall I read it for you, sir? Yes, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is composition scheme under GST, sir? Yes, good question, madam. See, we are having categorized taxpayers as a small, medium, and large scale sectors. Okay, so tax is very complexity. When you, after going through my session, you will understand there are very many people that are not doing any cross border, and they will be doing only within Tamil Nadu, and they do not want to export, and their turnover is less than 5 crores or 1.5 crores. So இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய சின்ன இது இருக்காங்க இல்லையா, தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா up to 1.5 crores வரைக்கும், அவங்க 1.5 crores வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா they are not eligible to avail any ITC கொடுக்க முடியாது, அவங்க கிராஸ் பார்டர் பண்ண முடியாது, எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது, வித்தின் த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சராக இருந்தால் அவங்களுக்கு 1%, ட்ரேடராக இருந்தாலும் 1%, ஹோட்டலர்ஸ் மட்டும் 5%, அப்புறம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு 50 லட்சம் வரைக்கும் 6%. ஸோ பேரஸ்ட் மினிமம் டேக்ஸஸ் அண்ட் நோ கம்ப்ளிகேட். இது ஒன்ஸ் இன் ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறப்போ ஒன்ஸ் இன் இயர் தான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். அப்புறம் பார்க்குறப்போ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஜாஸ்தி கிடையாது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் சிம்பிளிஃபைட் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் இஸ் சிம்பிளிஃபைட். தே கேன் மேக் பேமெண்ட் இயர்லி ஒன்ஸ், மந்த்லி எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டினா போதும். அசஸ்மெண்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் இயர்ஸ். The problem is they cannot avail any tax credit and they cannot pass on any tax credit. That is your composition scheme. So small scale sector useful ah irukum madam. Small scale sector they have to decide B2C small scale sector kudutangana then it is a benefit for them. So what are the items not affected by GST? What are the affected item அப்படினு சொன்னீங்கன்னா இதுல பொறுத்த வரைக்கும் now we have to ask which are the product is not taxed in GST. அதான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் we are having a classification called HSN, இன்டர்நேஷனல் கஸ்டம் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ பூமிக்கு கீழேயும் பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுக்குமே இந்த ஷெடியூலில் நம்ம டேக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் வரக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண கூட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸம்ப்டட் ஒன்று. ரெண்டாவது பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அடுத்த பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடல்வாழ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய
இந்த ஃபிஷரிஸ் வரக்கூடிய சில பொருளாக நம்ம எக்ஸாம் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைவ் அனிமல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டேக்ஸ் கிடையாது. இதை தவிர உற்பத்தி ஆகக்கூடிய எல்லா பொருள்களுக்குமே ஒரு விதத்தில் டேக்ஸ் இருக்கு. சில பொருள்களுக்கு வந்து மாஸ் கன்சம்ஷன்ஸு ப்ளஸ் லோயர் இதுன்னு வரக்கூடிய அரிசிக்கு நமக்கு வந்து டேக்ஸ் கிடையாது. பட் அதே அரிசி வந்து பிராண்ட் பண்ணால் டேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்மகிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உச்சி முதம் பாதம் வரை நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட் சொன்னாலும் கூட மேபி வீ கேன் சே சார் இதுக்கு டேக்ஸ் இருக்கா, இருக்கு சார். ஹேர் டை டேக்ஸ் இருக்கு சார். செப்பல் டேக்ஸ் இருக்கு சார். சார் ஃபேஷியல் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குங்க சார். ப்ரஷ் இருக்கு. இது மாதிரி சொல்ல போனேன்னா பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான பொருள்களுக்கும் அதில் உபயோகக்கூடிய ஏகப்பட்ட சர்வீசஸ்களுக்கும் உங்களுக்கு டேக்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப மினிமமாக என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா டேக்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறப்பே சொன்னேன், இந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அவாய்ட் பண்ணணும். அப்போ அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இன்புட் செயினை கட் பண்ணக்கூடாது. இந்த இன்புட் செயினை கட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடியது பாசிபிலிட்டிஸ்க்குனால நிறைய வந்து நம்ம வந்து டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கல. இப்போ மிகப்பெரிய டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேக்ஸ் கிடையாதுங்க. மெடிக்கல் ஹெல்த் சர்வீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீஸ் செக்டரில் டேக்ஸ் கிடையாது. இந்த ரெண்டும் அப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஹெல்த் செக்டர்ஸ் அண்ட் டயக்னோஸ்டிக் லேப் அண்ட் ஸ்கூல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இது பொறுத்த வரைக்கும் விச் ஆர் ரெகனைஸ்டு பை லா, தேர் இஸ் நோ டேக்ஸ். இதில் பார்க்குறப்ப எங்களுக்கு வந்து நிறைய தடவை வந்து கேள்வி வர்றது பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் செக்டருக்கு டேக்ஸ் போடலாமா கூடாதா? ஏன்னா நீங்கள் எஜுகேஷன் செக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எதையுமே அவங்க எடுக்க முடியல. அப்போ அதனால என்னன்னு கேட்டால் காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஜாஸ்தியாகிட்டு இருக்கு. ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, எஜுகேஷன்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னு கேட்டால், சார் எங்களுக்கும் வந்து ஒரு மினிமம் பர்சன்டேஜ் போட்டு எங்களுக்கு ஒரு டேக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மேபி அந்த டேக்ஸ் நெட்டில் இருப்போம். ரெண்டாவது எங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் குறையும். இது ஈஸியாக இருக்குங்கிறாங்க. பட் பொலிட்டிக்கலும் சில இடத்துல பார்க்குறப்ப இந்த எஜுகேஷனிஸ்ட்டில் போய் இந்த டாக்ஸேஷன் உள்ள கொண்டு வந்துட்டு அவங்க டேக்ஸுக்காக பண்ணுவாங்களா எஜுகேஷனுக்காக போவாங்களான்னு தெரியலை. அப்படிங்கிறதுக்காக டைம் பீயிங் நம்ம வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இருக்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் எக்ஸம்ப்டட் செட்டன், education institutions exemption, then health service sector exemption, then legal provision is exemption with the service sector, then funerals exemptions, goods பொறுத்த வரைக்கும் the agricultural products which are coming from the growing from the field exempted, then poultry exempted, then seafoods exempted. If it is a processed food, then all these things are taxable depending upon the characteristics and the manufacturing process it underwent. Okay, sir. So the registration limit in GST, sir. Registration limit, if you have to find, there is a section called section 7 and you have to read it with section, that's a schedule 3, schedule 1, 2, 3. So if you want to know about GST, these two sections play a vital role. It says which are the supply and taxes. So taxes on the supply அப்படிங்கிறதுக்கு definition கொடுத்திருக்காங்க. If it comes to that supply, then read with schedules, you are liable to pay the tax. The liability to pay the tax னு கேட்டா registration அப்படிங்கிறது liability. If you want to pay tax from day one, you can start paying the tax. That means there is no limit for the exemption on the tax liability. But exemption from taxation கொடுக்காம registration மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த registration கொடுத்திருக்காங்கன்னா if your taxable turnover in a particular financial year is less than 40 lakhs in the case of goods in Tamil Nadu and a special category of tax is state 20 lakhs இருந்தா you need not take any registration at all. Similarly, if your service income is less than 20 lakhs, you need not take any registration. But you are foregoing all your input liabilities, input tax credit. But you can voluntarily, if you want, you can take the registration. But there is no compulsory if your turnover is less than 20 lakhs in the case of services, 40 lakhs in the case of goods. Yes? Okay, sir. So the rest of the questions, everything you have explained in the slide itself, it seems. The students, you can ask any questions if you have. Somebody, whoever it is. Students, if you have any doubt, you can ask, sir. You can raise your hand, somebody will unmute and you can talk. எல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். But it is the biggest session maybe. Yes, sir. We started by exactly 6 o'clock. 6 o'clock. Yes, more than 2 hours. Without any interruption also.
Yes, Okay, sir. we will Yes, leave sir. them. We will leave them. Let them enjoy. Sir, I have only one doubt in that, sir. Last 2 weeks, I am observing the Tamil Nadu Finance Minister's speech, sir. Yes, yes, sir. Tamil Nadu Finance Minister வந்து ஒரு 2 இது சொல்லிட்டே இருக்காங்க. And also the Anand Srinivasan also Finance Minister சொல்றத அதை அப்படியே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்றாரு. அதாவது வந்துட்டு என்னன்னா டாக்ஸிஸ் ப்ரோக்ரசிவ் அண்ட் ரிக்ரெசிவ்னு சொல்லிட்டு 2 வார்த்தை எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதாவது வந்துட்டு ரிச் பீப்புள் ஹேஸ் டு பே அண்ட் மோர் டாக்ஸஸ் அண்ட் த புவர் பீப்புள் ஹேஸ் டு பே அண்ட் லெஸ் டாக்ஸஸ். பட் 2 பேருமே அதே ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் அதே தான் சொல்றாரு, ஆனந்த் சீனிவாசனும் அதே தான் சொல்றாங்க. Rich pays less tax, but the poor pays the more taxes. What is your point, your view in this? சரி, இது பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டா மாஸ் கன்சம்ஷன்ஸ். சரிங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 வீலர்ஸ் எடுத்துக்கங்க, 2 வீலர்ஸ் எடுத்துக்கங்க. ரெண்டுக்குமே டாக்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? 4 வீலர்ஸ்க்கு வந்து we are levying 43% டாக்ஸ்ங்க. which means என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 28% வந்து levy, highest levy which permits your GST permits with the highest rate of tax is 28% only. ஓகேவா? Yes, sir. So all 4 wheelers and 2 wheelers we are levying 28% சார். சரியா? பிளஸ் இந்த 4 வீலர்ஸ்க்கு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் மறுபடியும் 17% நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா 15% we are also levying cess சொல்லி காம்பன்சேஷன் செஸ் கொடுக்குறோம். சரியா? இப்போ நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் சோல்டு, மெர்சிடிஸ் கார் எவ்வளவு விற்குது, டிவிஎஸ் 50 எவ்வளவு விற்குதுங்க சார்? Now who is contributing more for the taxes? TVS தான் இருக்கு. இப்போ வந்து poor paid more tax or rich paid more tax? See here it depends upon the consumption criteria, not the tax. So வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அதுக்காக வந்து poor tax இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல என்னாச்சுன்னா அந்த கன்சம்ஷன் கிரைட்டீரியா இஸ் த மெயின் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறப்போ ஈவன் தோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் வந்திருந்தாலும் கூட மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ஃபைனலி யூ கேன் சி வந்து 80% டாக்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி ரிச்சர் போர் தான் வருது. பட் தட் 20% தான் பே பண்றாங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இன்இக்வாலிட்டி அண்ட் இட் இஸ் அ மாஸ் கன்சம்ஷன் வரதுனால தான். Yes sir, yes sir. Thank you sir. Thank you. That is the one main reason why this இதாகிறது காரணமே. அது இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து பர் கேபிட்டா இன்கம் ஜாஸ்தியாக என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் முந்தி வந்து எனக்கு 2 வீலர் வச்சிருந்தேன், இப்போ வந்து 4 வீலர் போயிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த பர் கேபிட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் தமிழ்நாடு ஃபார் த பாஸ்ட் 35 இயர்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் த க்ரோத் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் சி வெர்ச்சுவலி இன் தமிழ்நாடு நமக்கு வந்து கூலிக்கு வேலை செய்யறவங்க யாருமே தமிழ்காரங்க கிடையாதுங்க சார். ரைட்டுங்களா? நம்மளுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கங்க, ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கங்க, இங்க இருக்கக்கூடிய லோயஸ்ட் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இவங்க பார்த்தீங்கன்னா யாருமே தமிழுக்கு இருக்கல. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் எதர் ஓன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வச்சிருக்கிறாங்க ஆர் தேர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் ஹஸ் பீன் இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன? ஒன்று எஜுகேஷன், தென் இந்த வெல்த்துக்கு காரணம் வந்து தேர் ஆர் வெரி மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ. அப்போ வந்து உங்களுக்கு கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் மாறுறப்போ இந்த டாக்ஸேஷன் ஆல்சோ வந்து இட் கோஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் திஸ். The buoyancy of taxation வந்து depends upon very many economical factors that we have to study about the economical activities also. 4 மாம்பழம் வாங்க முடியும், 8வது மாம்பழம் சாப்பிட மாட்டேங்கிற மாதிரி தான். Yes sir. So அதனால தான். Excuse me sir. Yes sir, please. By the way, Mr. Venkateshwaran, நீங்க வந்து 2 hoursங்கிறது இப்ப சொல்லிதான் எனக்கு தெரியுது. You kept us so alert and the session was so lively. So anyway, I just wanted to give that input as well. The session was extremely lively. So time was not a factor at all here. Yes. I think our students are either are your students awake, Mr. Jaykumar? My students are sleeping. Anyway, that happens. It happens. Until otherwise I know வந்து how it is required. இப்போ வந்து நான் வந்து 65 வயசுல பண்ணிட்டு இருக்கேன். People do not know my age is 64, 65. பட் அப்ப ஒரு இதுக்கு போறதா தெரியும் அவங்களுக்கு. இந்த உற்சாகம்லாம் வர அதுக்கு முன்னாடி சொல்றதுக்கு இல்ல. Let them enjoy their day. GSTல நமக்கே நிறைய faculties இன்னொரு யாராவது கேள்வி கேட்டாங்க, யாரோ வந்தாங்க. somebody has came. Yes sir, I am sir. Sir, one question sir. சார் இப்போ என்னன்னா நான் கொஞ்ச நாளா வந்து பாத்துட்டு இருக்கேன், எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் சப்சிடிஸ் பத்தி பாத்துட்டு இருக்கேன். எங்க வீட்டுல வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பழசாயிடுச்சு, கொஞ்சம் ஓவர் பெட்ரோல் பிரைஸ்ல எகுறதுனால நான் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் கொடுக்குற சப்சிடிஸ் இருக்கு இல்லையா சார்? ஆமாங்க. நிறைய வெஹிக்கிள் நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தேன்.
சப்சிடி நியாயமா நமக்கு தர வேண்டியது it's all going to the manufacturer's pocket and they are increase the vehicles production price. சரி. Subsidy is not getting to me. What is the reason, sir? இப்போ யாருக்கு சப்சிடி கொடுக்கலாம்னு சொல்றீங்க சார்? கவர்மெண்ட் நிறைய ஃப்ளேம் 4 படி சப்சிடிஸ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க சார். கவர்மெண்ட் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. அது இப்போ வந்து வண்டியோட பிரைஸ் வந்து இப்போ 70,000 வச்சிருக்காங்கன்னு வைங்களேன் சார். இப்போ வந்து சப்சிடி 20,000 ரூபாய்னு வைங்களேன் சார். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வண்டியோட பிரைஸ் வந்து 90,000 சப்சிடி நாங்க இது வழியா கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி they are all dodging சார். சார் இது வந்து நீங்க என்ன சார் இது வாட் இஸ் யுவர் பேக்ரவுண்ட்? யூ ஆர் காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் வித் எகனாமிக்ஸ் எவ்ரிதிங், கரெக்ட்டுங்களா? இஃப் ஐ அம் நாட் ராங். ஹலோ, ஃப்ளேம் ஃபார் சப்சிடி கொஞ்சம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தெரியும். நான் சொல்றேங்க. நம்ம கோயம்புத்தூர்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுங்களா எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றவங்க? கோயம்புத்தூர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ஹப் இன் தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் வந்து எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸுங்க. ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ எம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கன்சல்டன்ட் ஃபார் சம் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இவங்க இதுக்கும் பண்ணுறாங்க. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வரக்கூடிய பல லித்தியம் பேட்டரிஸுங்க இது எல்லாமே பொறுத்த வரைக்கும் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. சரிங்களா? இந்த ஃபேக்ட்ரிஸை வந்து இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ட்ஸில் வந்து 80% வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50% காம்பனன்ட்ஸ் தே கேன் கெட் இட் ப்ரொக்யூர் டொமஸ்டிக்கலி அண்ட் அனதர் 50% to 60% காம்பனன்ட் ஹேஸ் டு கம் இம்போர்ட் ஒன்லி. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டால் இவங்களுக்கு வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம நிர்பான் போட்டிருக்கோம், மேக் இண்டியா இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். இது எல்லாம் போட்டு இனிமேல் ஃபேக்ட்ரி இங்கே கட்டணும் கேட்டால் டேக் அனதர் 5 இயர்ஸுங்க. அப்போ இவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா சரி ஓகே இம்போர்ட் டியூட்டி குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் போராடி பார்த்தோம். சார் இம்போர்ட் டியூட்டி 18% போட்டிருக்கீங்க, அதை நீங்கள் 5% கொண்டு வாங்கன்னா ஆன்டி டம்பிங்னு சொல்லி இந்தியாவுடைய இந்த க்ரோத் அண்ட் மேக் இந்தியாவே அடிச்சிடுவாங்க. அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த லெவல் பிளேயிங்காக டம்ப் பண்ணக்கூடாது, இந்தியா ஷுட் நாட் பி டம்பிங் கார்டு அப்படிங்கிறதுக்காக 50% அவங்களுக்கு டேக்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டு வச்சிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் அதை அப்சார்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூ சே ஹூ இஸ் ரிக்வயர்ட், கன்சியூமர் ஆர் த மேனுஃபேக்சரர். ஏன்னா த பர்சன் ஹூ இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பெக்டிங் கன்சியூமர் வில் கம். இப்போ கன்சியூமரே வந்து எக்ஸ்பெக்டிங் கேட்டால் நீங்கள் முளையில வந்து கிள்ள முடியுங்களா? ஸோ மேனுஃபேக்சர் ஆரம்பித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து சப்சிடி இதுக்கு போக முடியும், கன்சியூமருக்கு வர முடியும். அப்போ நீங்கள் முதல்ல வந்து ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் மேனுஃபேக்சரர். ஸோ ஏன்னா ஒரு என்டர்பிரினர் வரணும், அவர் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கணும், அவருடைய என்டர்பிரினர் ஸ்கில்லை வெளியில் கொண்டு வரணும், அவருடைய ரிஸ்க் ஃபேக்டரை எடுத்துகிட்டு வரணும், அவருடைய வெளியில் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஐடியாஸை வந்து ஜேவிஓ அவருடைய மற்ற என்ன சொல்லணும்னா ஏஞ்சல் இதுன்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய என்ன சொல்கிறது நிறையா ஐ ஹவ் ஃபர்காட்டன் சம் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ் ஐடியாஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து புதுசாக பண்ணுறாருன்னா அவரை கை தூக்கி விடுறதான் முதல் காரணமாக இருக்க முடியும். எந்த யாராக இருந்தாலும் தாயாக எடுத்துக்கங்க, ஒரு அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, சபல பிள்ளைக்கும் ஓடாத பிள்ளைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கை கொடுப்பாங்க. ஸோ கன்சியூமருங்கிறது கடைசியாக நுகரவர், அவருக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வறுமை ஒழிய இதுதான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டியுடைய பேசிக் கான்செப்ட்டுங்க. இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம வளர்த்தினா தான் கன்சியூமருக்கு போகும், அப்போ தான் கன்சியூமருக்கு போகணுன்னா தான் இவர் வந்து இன்னோவேஷன் திங்ஸ் வருவார். அப்படிங்கிறதுனால வி ஆர் கிவிங் த சப்சிடி டு தி மேனுஃபேக்சரர். அதை அவர் பாஸ் ஆன் பண்ணணும், அது பண்ணுறாரு. பட் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டாங்கன்னா சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவில் பெரிய சண்டை போட்டு உட்காந்துருந்தோம். ஒரு ஃப்ரான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கண்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட பார்த்து 70 வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்குங்க. ஏன் 70 ரியாக்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் த வேர்ல்டு வைடு அக்செப்டட் க்ரீன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ நியூக்ளியர் எனர்ஜி. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் தேர் ஆர் சம் இது இருக்கலாம், ஹார்ம்ஸ் இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் தே கன்சிடர் நியூக்ளியர் இஸ் அ க்ரீன் எனர்ஜி. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஹேவிங் ஸோ அன்னெசரி வந்து ஷவுட்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு. அப்போ நம்ம வந்து இன்னும் வந்து எனர்ஜி சஃபிஷியண்டாகவே கொண்டு வரல. ஸோ அப்போ கொண்டு போய் உட்காந்துட்டு எது இல்லாமல் வந்தால் சப்ளை சைடை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு டிமாண்ட் சைடை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சப்ளை சைடு அடி வாங்கினா என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டால் டிமாண்ட் சைடை வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா சப்ளை சைடை வந்து பெனிஃபிட்டை கொடுக்கணும். அதனால தான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மற்ற எல்லாருமே பொறுத்த வரைக்கும் சப்சிடிஸ் அந்த பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஆண்டர்பிரினர் கொடுக்குறாங்க. ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு then the system will very well in the country like it capitalist country and democratic country, the supply and demand will be sustained, and by the time it reaches a peak the prices will start falling. For example, when I started my career in 1978 I joined as a telephone operator. அப்போ நான் வந்து டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் இருக்கிறப்ப ஒரு கால் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 64 ரூபாய்ங்க. அந்த காலத்தில் 64 ரூபா 8 மடங்கு. சாதாரணமாக கால் பேசினா உங்களுக்கு 8 ரூபா,
ஆனால் அந்த ஒரு கால் பேசுறதுக்கு 2 நாள் ஆகும், 3 நாள் ஆகும். அதுக்காக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வியாபாரிகள் வந்து லைட்னிங் கால்னு சொல்லக்கூடிய இது 8 மடங்கு காசு கொடுத்து போடுவாங்க. 64 ரூபாயினுடைய மதிப்பு வந்து நீங்க 1978 எடுத்து பாருங்க. இன்னைக்கு அதே கால் வந்து இதே இதுல போயிருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிருக்கும்னு கேட்டா, நீங்க ஒரு மொபைல்ல 1 நிமிஷம் கூட பேசிட்டு கூட இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்க முடியாதுங்க. 2.5 மணி நேரம். அப்ப வந்து அந்த 64 ரூபா வந்து வெறும் 3 நிமிஷத்துக்கு கொடுத்தாங்க சார். இப்போ இந்த 3 நிமிஷம் இப்போ இருக்கு வந்து எப்படி பிரைஸ் டிராப் ஆச்சுன்னா, இந்த சப்சிடிஸ் அந்த டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன்ஸ் அப்புறம் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் வர்றப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, இன்னைக்கு பாக்குறப்ப வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கனால, சப்ளை இது இருக்கனால டிமாண்ட் இதுவும் இது வர்றப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, பிரைஸஸ் ஸ்டார்டட் கமிங் டவுன். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு சப்சிடிஸ் கொடுத்தா தான் வளர வைக்க முடியும். இல்லைன்னா நோபடி இஸ் கோயிங் டு வென்ச்சர் தட். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாடாஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணா இந்த நேனோ இதில் டெக்னாலஜிலேருந்து தே ஆர் மூவிங் டு எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, த ரீசன் த கவர்மெண்ட் வாண்ட் டு ஹேண்ட் ஹோல்டு தம். த ஹேண்ட் ஹோல்டிங் இஸ் பாசிபிள் பை வே ஆஃப் கிவிங் தி சப்சிடி. ஒன்ஸ் தே அட்டைன் a that is on the optimum level, then they will remove these things and the free market force will play and you will find the price will fall. But sir, one suggestion is that sir, if now இப்போ வந்து பிரைஸ் குறைஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாலுமே நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து விற்கும் சார். நிறைய சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் போறதுக்கும் பிளான் இருக்கு சார். சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் எவரி 5 கிலோமீட்டர் எவரி 10 கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து பெட்ரோல் பங்க்லயே வச்சிடலாம் சார். பெட்ரோல் பங்க்ல வச்சிடலாங்க. பெட்ரோல் பங்க்ல வைக்க முடியாத காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இக்னிஷனுங்க. சரிங்களா? ஸோ டெஃபினட்டாக பெட்ரோல் பங்க்ல வைக்க முடியாதுங்க சார். சார்ஜிங் ஸ்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எதர் எவரி ஹவுஸ் ஷுட் ஹேவ் அ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் அண்ட் எவரி ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஹேஸ் அ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் காரை விட்டுட்டு போனாங்கன்னா சார்ஜர் போட்டு போயிடுவாங்க சார். இந்த சார்ஜ் பண்ணால் தான் முடியும். இப்போ நமக்கு போட்டோம்னா ஹைவேஸ் கோயம்புத்தூர் டு ஈரோடு எடுத்துக்கினா 100 கிலோமீட்டர்ஸ்னு கேட்டால் எவரி 25 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வேணும். இன்றைக்கே நம்மளோட வெஹிகுலர் மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி இருக்குது. இந்த வெஹிகுலர் மூவ்மெண்ட்டை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜிங் வேணும், எவ்வளவு எனர்ஜி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஆர் வி சர்ப்ளஸ் இன் எனர்ஜின்னு கேட்டால் அப்சல்யூட்லி நோ. Am I correct or not, sir? You tell me. What is our energy requirement? We are not whether you are having energy sufficient. Absolutely இல்லைங்க சார். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு எல்லாத்தோட முக்கியமானதுங்க இந்த பேட்டரி. இந்த ரீசைக்ளிங் ஆஃப் பேட்டரினா பெரிய தலைவலியில் இருக்குங்க. நீங்கள் இன்னும் நிறையா படிக்கணும். உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரி விசிட்லாம் கூட்டு போய் காமிச்சாங்க. அப்புறம் நாங்கள் வந்து பர்சனலாகவே ஸ்டடி பண்ணோம். நாங்களும் ஸ்கூலில் போயிருக்கோம், காலேஜ் போயிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஃபேக்ட்ரி விசிட்ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் போகிறாங்க. they do not understand what is happening at the ground level. So once they come to the out of college பார்க்குறப்போ they will be வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான நாலேஜாக அக்யூர் பண்ணுறாங்களுடைய நிறையா நாலேஜ் அக்யூர் பண்ணுறதில்ல. பட் இன்றைக்கி அதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா they have their own priorities. அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தி இருக்குது. முந்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கை இஸ் லிமிட். ஸோ தே நோ ஹவு டு ஏர்ன் அப்படிங்கிற எந்த லெவல் வேணாலும் போக முடியுங்கிறனால தேர் ஹேவிங் சம் கான்ஃபிடன்ஸ் டு ஃபேஸ் த சொசைட்டி அப்படிங்கிறதுனால நிறைய இடத்துல லேர்னிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அவங்ககிட்ட. அதர்வைஸ் எல்லாமே ஓகே தான் இருப்பாங்க. நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு பின்னாலையும் வந்து ஒவ்வொரு பாலிசி பின்னாலையும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டன் கணக்காக வந்து பேப்பர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் பி ஃபைண்ட் இட் வெரி 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 தாட் ப்ராசஸ் உள்ளே போயிருக்குன்னு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு இஃப் சம் ஆஃப் யுவர் ஃபேக்கல்டிஸ் கேன் கோ அண்ட் டவுன்லோட் த மினிட்ஸ் ஆஃப் த மீட்டிங் விச் இஸ் கனெக்டட் பை உங்களுடைய இவங்க பண்ணியிருந்தாங்களே யார் நம்ம ஜிஎஸ்டி கவுன்சில். அதில் ஒவ்வொரு எக்ஸம்ஷனுக்கும் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கணுமா கொடுக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிற அவங்க டிபேட்டை மட்டும் படித்து பார்த்தீங்கன்னாலே யூ நோ வெரி வெல் வாட் இஸ் த தாட் ப்ராசஸ், ஹவ் இட் இஸ் வந்து ஃபைனலி எமினேட்ஸ் ஆர் எவால்வ்ஸ் இன்டு எ பாலிசி டிசிஷன். இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பரன்சி வச்சுட்டு இருக்கோம். குட். Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, students. Thank you, faculty, members of commerce, and madam, especially madam, ரொம்ப thanks சொல்லணும். So 2 hours இருந்திருக்காங்க. I am really honored, so much honored. Thanks a lot, madam. Thanks for each and everybody, one and all. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yes. Okay. Thank you so much, sir, for this valuable session, and we feel enlightened with knowledge about GST after listening of this session. Gratitude is not in the words, but in the heart which expresses. Now I call upon Ms. Vinodini, Department of BCom CA, to propose vote of thanks. Thanks. Developing
an attitude of gratitude and gives thanks for everything that happens to you, knowing that every step forward is a step towards achieving something bigger and better. In that note, I heartily thank our today's resource person, Mr. B. Venkateshwaran sir, who gave an excellent coverage for his speech, which enlightened some knowledge within the participants. Such an interesting and inspiring session on GST. Thank you so much for your presence and enriching the webinar, sir. Thank you. Thank you very much. Yes. I extend my gratitude to our Honorable Secretary, Dr. C.A. Vasuki ma'am, who encouraged and appreciate us with her charming smile. Thank you so much, ma'am. I would like to thank Dr. M. Lakshmanaswamy, sir, Principal, Dr. R. Madan Shankar, sir, Dean Academics, Dr. N. Nagarajan, sir, Dean School of Computer Science, for the guidelines and every step we made towards success. We are fortunate about the management for the wonderful support. I would like to take opportunity to mention Dr. T. Jayakumar sir, Dean School of Commerce and Management, who is backbone with enthusiastic and enormous support. Thank you, sir. A heartfelt thanks to Mr. T. Kumar sir, head of the department. This assembly would be impossible without your support. Thank you, sir. I must not forget to thank the staff members from various departments for their influctuating support and coordination throughout the program. Thank you all. I also wish to express my thanks to all the participants for their involvement and willingness to attend the webinar. Once again, I thank everyone for making this webinar successful. Thank you all. Your health is an investment, not an expense. Stay home, stay safe. Yeah, this entire program is coordinated by the BCom CA department, Kumar and Vinodini madam. The technical support is given by the Vinodini madam. Thank you, Vinodini madam. You did a wonderful job. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you for your encouragement and everything throughout the program, sir. Thank you. Thank you, Jayakumar. I will leave. Yes, sir. We will leave. We will meet someday in college. Straight up meet panay students meet panay. We will encourage the student in GST. At least கொஞ்சம் பேர்த்தையாவது GST practitioner-ஆ மாத்தணும், அந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான். அவங்க என்ன வேணும்னு சொல்ல நான் பண்ணி கொடுக்குறோம். இவங்க எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், ஆன்லைன் என்ன பண்ணி கொடுக்கணும், எந்த ஆபீசரை பார்க்கணும், how it has to done, we will do it definitely. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Jayakumar sir, ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லணும். ரொம்ப நான் வச்சுட்டு கூப்பிட்டீங்க. Within short period I could do. Thanks for all your. No sir, no sir. நான் எப்படி மறுபடியும் நீங்க பிஸியா இருப்பீங்களா என்னமோ கன்சல்டிங் அந்த இது மாதிரி வந்துட்டு அப்படின்னு ஒரு டவுட்ல தான் இது பண்ணேன். நீங்க இமிடியேட்டா ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு thank you so much sir. Thank you, good. Keep in touch. Thanks. Yes sir. Yes sir. Thank you sir. Yes sir. Thank you one and all. Have a great evening.